किशोर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्णा दंड उर्मिला माता जी, खूब खूब हरे धन्यवाद, कृष्ण हरे थैंक प्रभु यू। जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, માનસી માતાજી, તમારી સેવાઓ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ, हरे બધાનું ખૂબ ખૂબ कृष्ण સ્વાગત प्रभु जी છે. हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम ભાનુ प्रभु जी, हरे માતાજી, कृष्ण। નરેન્દ્ર પ્રભુ, हरे कृष्ण રાજેન્દ્ર प्रभु, हरे પધાર્યા कृष्ण। પ્રભુ, જય શ્રી માતાજી. એન્ડ યસ પંડિત ભાવેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એન્ડ પુષ્પા માતાજી, એન્ડ યસ દીપિકા સેનવા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિશા ભાદરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. हरे कृष्ण एंड प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण. छाया नायक माता जी, एंड नम्रता माता जी, जल्पा जोशी माता जी, कल्पत्रु निताय चंद्र प्रभु, हरे कृष्णा. मित प्रभु, मीनाक्षी बेन व्यास माता जी, हरे कृष्णा. पन्ना नायक माता जी, एंड रीना देसाणी माता जी, विशाल गावित प्रभु, व्रजरानी विनीता माता जी, हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, प्रभु जी सादर विशाल हरे प्रभु, प्रणाम। कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. जूही माता जी, हरे कृष्णा, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु ओके, जी। हरे कृष्णा. हरे अल्पेश कृष्ण कलोत्रा हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1, 18 અધ્યાય 18 દિવસ, જેમાં આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ 10મો અધ્યાય. ઓલમોસ્ટ 50% ભગવદ ગીતા આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચુક્યા છીએ. 18 અધ્યાય 9 અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ ગોસાઈ પ્રભુજી, મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, કિરણ વસોયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ પ્રભુ, વેલકમ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી વેલકમ. તો શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ થી આપણે બધા શરૂઆત કરીએ. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत पुष्पा प्रणाम। माताजी हरे कृष्ण, हिरल पटेल माताજી, જિગીષા હરે પટેલ કૃષ્ણ માતાજી, ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુ, જે લોકો હરે હમણાં કૃષ્ણ જોડાયા હરે છે એ કૃષ્ણ બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વેલકમ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જિગીષા માતાજી. ઓકે, ચાલો તો અર્ચના ચૌહાણ માતાજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. ભાવિનસિંહ પરમાર પ્રભુ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી હરે કૃષ્ણ, ગીતા હરે પ્રિયા કૃષ્ણ પ્રભુજી. વ્રજરાની માતાજી હરે કૃષ્ણ એન્ડ ઓકે, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ કી જય, વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખનક માતાજી, ખ્યાતિ માતાજી, કિરણ વસોયા પ્રભુ, મધુ માતાજી, મીનાક્ષી માતાજી, ઓકે, નિશા દોશી માતાજી એન્ડ યસ રોશની માતાજી, સચિન પટેલ પ્રભુ, સુરેશ પ્રભુ, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ વાલસી વારિયા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, બધાનું સ્વાગત છે. જય કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. ચાલો ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું કહો, શું ચર્ચા કરી હતી યસ્ટરડે? ચલો કમાન ફાસ્ટ, રેઝ યોર હેન્ડ, હાથ ઊંચો કરો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. નરેન્દ્ર પ્રભુ બોલો, ગઈકાલના અધ્યાય વિશે થોડું ચાલો થોડી ચર્ચા કરીએ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. અધ્યાય. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ચાલો હવે કૃષ્ણ. હવે રિવિઝન કરીશું, રિવિઝન ઉપર ધ્યાન આપો. નરેન્દ્ર પ્રભુ ચાલો. હરે હા. કૃષ્ણ. કાલનો અધ્યાય 9 હતો પ્રભુજી, જેની અંદર કુલ 34 શ્લોક છે બરાબર. અને એની અંદર જે ટોપ સિક્રેટ આપેલું છે પરમ ગૃહ જ્ઞાન હમ આપણે કૃષ્ણ ભગવાને, અને આ જે ચેપ્ટર છે એ હમ 7મા ચેપ્ટરના અંતમાં હમ આપણે સ્ટાર્ટ થાય છે. 8મું ચેપ્ટર ડાયવર્ટ થાય છે અને 7મા ચેપ્ટરની સાથે આપણું જોડાયેલું છે. કે 7મા બરાબર. ચેપ્ટરની અંદર છેલ્લે આપણે ભક્તિ વિશે વાત કરી હતી, હમ બરાબર છે. ત્યારે પ્રભુ એમ કે છે કે અર્જુન, તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી એટલે હું તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું. હમ તો બરાબર છે. અને ભગવદ્ હમ ગીતામાં જે 3 મુખ્ય ગુહ્ય જ્ઞાન છે એમાં ગુહ્યમ, ગુહ્યોત્તર જ્ઞાન અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. એટલે હમ ગુહ્યમ એટલે કે હું કોણ છું એના વિશે વાત કરે છે. પછી ગુહ્યોત્તર જ્ઞાનમાં ભગવાન કોણ છે એના વિશે વાત કરે છે. અને હમ ગુહ્યતમ જ્ઞાનની અંદર મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે એની વાત કરે છે. હમ ત્યાર પછી એક તમને ટ્રાયંગલ બતાવ્યું છું કે બેઝિક આપણને કે સૌથી પહેલી જરૂરિયાત આપણી સોશિયલ નીડ હોય છે, ત્યાર પછી આયુર્વેદિક નીડ હોય છે, પણ અલ્ટિમેટલી આપણી જે નીડ છે એ ગીતા જ્ઞાનની આપણને જરૂર હોય છે. બરાબર. બરાબર. ત્યાં પછી અને એ ભગવાન એમ કે છે કે આ હું તને વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન આપું છું કે જે જ્ઞાન વિદ્યાઓનો રાજા છે. હરે બોલ. અને ભગવદ્ ગીતાનો જ્ઞાન છે એ સુસુખમ જ્ઞાન છે. ભક્તિ છે એ અવ્યવસ્થ છે અને અંત થાય ત્યારે પૂરી થાય છે, ત્યાંથી શરૂ થાય છે. એટલે ભક્તિનો કોઈ અલ્ટિમેટ એન્ડ નથી. બરાબર છે. અને ત્યારે ભગવાન પણ એમ કહે છે કે જયારે હું મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે પણ લોકો મારી પર હસે છે. અને હું ત્યારે એમને કહું છું કે હું ઈશ્વર છું એ કે છે, પણ લોકો એને એના પર હસવા કરે છે. ત્યારે ભગવાન કે છે કે હરે હું બધી કૃષ્ણ. ઈચ્છાઓ થેન્ક યુ. ઘણું બધું તમે કવર કર્યું છે. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. સરસ તમે નોટ બનાવી છે. ચાલો નેક્સ્ટ બીજા કોઈનો વારો. હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુ. નિશા માતાજી, તમારો એડ્રેસ હતો. થોડું જે ઘટે છે પ્રભુજી બરાબર બધું બોલ્યા છે, પ્રભુજી પાસે હજી મટીરિયલ છે મને ખ્યાલ છે, પણ તમે હવે થોડું એડ કરો બીજા પાર્ટિસિપેન્ટ. નિશા માતાજી આગળ આવો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો 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 બોલો. એ જ મારે કે અર્જુનને એટલા માટે કે છે ભગવાન આ જ્ઞાન આપે છે કે એનામાં હા. ઈર્ષા નથી. આપણે ઓકે. મોટા ભાગે ઈશ્વરને ભજીએ છીએ પણ આપણે જાતને વધારે સર્વોપરી માનતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે. આ ધ્યેયમાંથી એ વધારે સૌથી વધુ એ શીખવા જેવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો ઉર્મિલા માતાજી થોડું એડ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જે મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તે પછી ભલે નિમ્ન જ્ઞાતિનો હોય, શુદ્ર હોય કે કોઈ પણ હોય, તેઓ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને પોતાનું કે ભગવાન કહે છે કે તારું મન મારામાં લગડ, મન મના મત ભક્ત વાળો શ્લોક આપીને
કે તારું મન મારામાં લગાડ, મારામાં ચિંતન કર ને મારો જ ભક્ત થા ને મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કરવાનું કહે છે ભગવાન. હરે હરી બોલ, કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. આખી ભગવદ્ ગીતાના સારરૂપ કોઈ શ્લોક તમને પૂછે તો જે લોકો ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા નથી એ લોકો બોલશે કર્મણ્ય વાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચનમ. પણ જે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા છે એને તમે પૂછશો કે આખી ભગવદ્ ગીતાના સારરૂપ શ્લોક બોલો, તો પેલો બોલશે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. પછી તમે પૂછશો કે હજી થોડું ડિટેલમાં આપો, ત્યારે એ કહેશે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એકચ્યુઅલી આખી ભગવદ્ ગીતાનું ઇસેન્સ છે, સાર છે, ભગવાનમાં મન લગાડવાનું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. એના માટે ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી થોડું એડ કરો. હરે કૃષ્ણ. હજી શું રહી ગયું ગઈકાલની ચર્ચામાં થોડું ઘણું? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયસતી. ભગવાન કહે છે કે હું એ સ્વીકારું છું, અને એમાં 2 વખત ભક્તિ શબ્દ વપરાય છે, એટલે ભક્તિ ભાવપૂર્વક એમ સ્વીકારીએ છે ભગવાન, આપણે અર્પણ કરીએ તો. ખૂબ સરસ. ભાવ મતલબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ. અને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કઈ પણ વસ્તુ સ્વીકારીએ. ભાવગ્રાહી જનાર્દન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો ઓલમોસ્ટ જે ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ, શરૂઆત થઈ, ભગવાન કીધું અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું જ્ઞાન આપું છું. બરાબર. પછી ભગવાને જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવ્યો, કેવું જ્ઞાન છે, રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ. બરાબર. પણ જેને શ્રદ્ધા ન હોય એને તો ભગવાન કે એનો કોઈ દી પ્રાપ્ત ના થાવ, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં એ ફર્યા રાખશે. બરાબર. પછી આપણે 3 પ્રકારના ગુહ્ય સંબંધો ભગવાન સાથેના, ગુહ્ય આપણા જ્ઞાન વિશેની ચર્ચા કરી. અને ઘણા એમ કે ભગવાન માયામાં પડી જાય છે, તો ભગવાન કે અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષેમ તનુ આશ્રિત. જે લોકો મૂર્ખ છે એવું માને છે કે હું પણ માયામાં પડી જાઉં, હું પણ એક મનુષ્ય શરીર લઉં છું. ભગવાન કે હું ક્યારે મનુષ્ય શરીર લેતો નથી. તમને એવું લાગે છે, બરાબર, કે માનુષીમ, મનુષ્ય જેવું, મનુષ્ય નહીં. ભગવાન કહે છે માનુષીમ શબ્દ વાપર્યો છે, મનુષ્યમ શબ્દ નથી વાપર્યો સંસ્કૃતમાં. બરાબર. તો જે લોકો ભગવાનને નથી માનતા એની ગતિ શું થાય? તો ભગવાન કે મોઘાસા મોગ કર્માળો મોગ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. અચ્છા, તો જે મહાત્મા છે, જે તમારા ભક્ત છે, એ શું કરે છે? એની રક્ષા કોણ કરે છે? તો ભગવાન કે એની રક્ષા સ્વયં હું કરું છું, મારી દેવી શક્તિ કરે છે. મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિત. શ્રીમતી રાધારાણી એમની રક્ષા કરે છે, જે મારા આશ્રય છે. દેવીમ, ત્યાં દેવી શબ્દ છે, આગળ તમે લોકો જેમ જેમ આવશો તમને ખ્યાલ આવશે. 2 શબ્દ દેવી છે, આગળ પણ દેવી એસા ગુણમય મમ માયા દૂરતયા. ત્યાં દેવી છે એ મહામાયા છે. બરાબર. અને અહીંયા જે દેવી શબ્દ આવ્યો છે, મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિ, એ દેવી એટલે યોગ માયા છે, ભગવાનની 2 મહત્વની શક્તિ. તો મહાત્મા શું કરે? તો કે સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતત કીર્તન કરે, ભગવાનને ભોગ લગાડે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. બરાબર. જે કંઈ પણ કરે ભગવાનને અર્પણ કરે છે. અને ત્યારે ભગવાન છેલ્લે અલ્ટિમેટલી આખી ભગવદ્ ગીતાનો સારરૂપ શ્લોક મન મનાભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર. મામે વેશ્યસી યુક્તમ આત્માનમ મત પરાયણ. 100% મારી પાસે આવશે ભગવાન કે એમાં કોઈ શંકા નથી, જો કોઈ આટલું કરશે તો. ક્લિયર? આપણે ચર્ચા કરી ગયા ગઈકાલે 9મો અધ્યાય. હવે આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે 10મો અધ્યાય. ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે, ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે અને પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુજી, વેલકમ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. શોભના માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વિભા નાણાવટી માતાજી, સ્વીટી સુરતવાલા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, સંગીતા દરજી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, રીતુ ભટ્ટ માતાજી, હમણાં લોકો જોડાયા છે એમનું નામ લઈ રહ્યો છું, પારુલ માતાજી, પારસ માતાજી, નીલિમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. કૃપાલી લાડવા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ દવે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિના માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌ. આવતીકાલે એકાદશી છે, બરાબર? યસ, આવતીકાલે એકાદશી છે. અને અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, યસ. હરે કૃષ્ણ. સેમસંગ SM લખ્યું છે, તમારું નામ શું છે બોલો ને? હરે કૃષ્ણ. પુષ્પા માતાજી. પુષ્પા માતાજી. ઓકે, હા, ભૂલી જાઉં છું, માફ કરજો મને. ઓકે, તો ત્યાં નામ થોડું રિનેમ કરવાની થોડું શીખી જાવ એટલે હું તમને નામ જો ઓળખી શકું. બરાબર. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, વેલકમ વેલકમ.
તો આજનો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ ની આજે ચર્ચા કરવા જઈ છે. હું તમને પહેલો પ્રશ્ન પૂછું કે વિભૂતિ એટલે શું? ચલો, ફોર યુ, વિભૂતિ એટલે શું? જેવું આવડે એવું બોલો. વિભૂતિ હરે વિશિષ્ટ કૃષ્ણ પ્રભુજી. લાક્ષણિકતા. વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા. બીજું બીજું જેવું હરે આવડે એવું બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિભૂતિ એટલે ભગવાનની શક્તિઓ અને અલગ અલગ જેવી ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભગવાનની શક્તિઓ. ઓકે. બીજું ઐશ્વર્ય. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. પરેશ શાહ પ્રભુ, દીપ્તિ માતાજી. ઓકે. મીરા માતાજી. બીજું નરેન્દ્ર પ્રભુ. બીજું વિભૂતિ એટલે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રભુ, સૌથી અલગ. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, સૌથી અલગ. ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. તો વિભૂતિ યોગ એટલે તમે જે કીધું એ જ, ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, સૌથી અલગ હોય તે, વિશિષ્ટ શક્તિઓ, સ્પેશિયલ શક્તિઓ. બરાબર. વિભૂતિ. બરાબર. વિશિષ્ટ શક્તિ ભગવાનની. ઓકે. આ અધ્યાય ખૂબ જ મહત્વનો છે, કારણ કે આ અધ્યાયના કારણે આપણને ભગવાન પ્રત્યે વધારે પ્રેમ થાય છે. આ અધ્યાયના કારણે આપણને ભગવાન પ્રત્યે વધારે ભાવ આવે છે. એટલા માટે આ અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. બરાબર. અને આ અધ્યાયની એક વિશિષ્ટતા છે. વિભૂતિ નામ છે એવું જ આની અંદર એક વિશિષ્ટતા છે. શું છે આ અધ્યાયની અંદર વિશિષ્ટતા? ચતુર્શ્લોકી ગીતા. આ અધ્યાયમાં ચતુશ્લોકી ગીતા છે. ચતુશ્લોકી, 4 શ્લોક. બરાબર. જે કોઈ વ્યક્તિ 4 શ્લોક બરાબર સમજી લે, જાણી લે, તો આખી ભગવદ ગીતાનું હાર્દ જે છે સમજી જાય છે. કયા 4 શ્લોક છે? ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 10.8 to 10.11. કેમ ખબર પડે? કેમ યાદ રાખી શકાય 10.8 વાળું? 108 માળાના પણકા છે એ રીતે. 108. આપણે જે માળા કરીએ એમાં મણકા કેટલા હોય? 108. બરાબર. 108. તો 10 પછી પોઈન્ટ લગાડી દો એટલે શું થઈ જાય? 10.8. આ યાદ રાખવાની ટ્રીક તમને સમજાવું છું કે અડધી રાત્રે ઉઠીને પણ તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ ચતુશ્લોકી ગીતાના 4 શ્લોક ક્યાંથી ચાલુ થાય? અડધી રાત્રે પૂછે તો તમને યાદ આવે 10.8 થી 4 શ્લોક એટલે 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. 4 શ્લોક એવા છે જેને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ અધ્યાયની વિશિષ્ટતા છે વિભૂતિ યોગ. તમે જે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો તમારી સ્ક્રીન ઉપર, એ પિક્ચર છે દ્વારિકાનું. કૃષ્ણ બલરામ ઉભા છે, પાછળ નારદજી બાય એર આવી રહ્યા છે વિમાનમાં. નારદજીને વિઝાની જરૂર નહોતી, નારદજીને ટિકિટ લેવાની જરૂર નહોતી, એને ઇન્ટરનેશનલ નારદજીને પરમિટ હતી. બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ નહીં, ઇન્ટર ગ્રહ કહો કે ઇન્ટર, બરાબર, જ્યાં જવું હોય ત્યાં, ઇન્ટરલોક કહો. બરાબર. અલગ અલગ લોકમાં પણ જઈ શકતા હતા. શિવજીના લોકમાં પણ જઈ શકતા હતા, ભગવાન વિષ્ણુના લોકમાં પણ જઈ શકતા હતા, અને અહીંયા પણ આવી શકતા હતા. ઇન્દ્ર પાસે પણ જઈ શકતા હતા, સ્વર્ગ લોકની અંદર નારદજી. બરાબર, ઇન્ટરલોક પરમિશન એની પાસે હતી. બરાબર. તો એ નારદજી વારંવાર વિઝિટ કરવા આવતા દ્વારકા. જયારે ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર હતા, બરાબર, તો દ્વારકા વિઝિટ કરવા આવતા, કારણ કે નારદજીને દ્વારિકા ખૂબ ગમતી. ખાલી નારદજીને નહીં, ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ દ્વારિકાનું ઐશ્વર્ય, સુખ, સૌંદર્ય જોઈને મોહિત થઈ જતા હતા. એટલું સુખ સૌંદર્ય દ્વારિકાનું. તો આજે હમણાં આપણે દ્વારિકા ગયા હતા ને, બરાબર, આપણે યાત્રા કરવા ગયા હતા. કેટલું મજા આવે આપણને દ્વારકાની અંદર. એની દ્વારકાની ગલીઓ, શેરીઓ, જગત મંદિરની અંદર પ્રવેશ, 56 સીડીમાંથી પ્રવેશ, ગોમતી ઘાટ, કેટલો આનંદ આવે. આપણે ગયા હતા. બરાબર. આજે જે આપણે દ્વારકા જોઈએ છીએ એ બહુ નાનો એવો વિસ્તાર છે, બહુ નાનો એવો ભાગ છે. જે ખરા અર્થમાં ભગવાનના આદેશથી વિશ્વકર્માજી દ્વારા જે નિર્મિત થયું હતું જે દ્વારિકા, એનું વર્ણન ગર્ગ સંહિતામાં આબેહૂબ વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. ગર્ગ સંહિતાની અંદર ગર્ગાચાર્ય, ભગવાનના કુલગુરુ, બરાબર, એમના દ્વારા રચિત ગ્રંથની અંદર આબેહૂબ વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે કે આજનું જે દ્વારિકા તમે જોવો છો એ ભગવાનના સમયમાં જે દ્વારિકા હતું એ ખૂબ ફેલાયેલું દ્વારિકા હતું. આજના દ્વારિકાથી લઈને કચ્છ સુધી, બરાબર, અને દરિયા કિનારે વિશાળ જગ્યામાં ફેલાયેલું દ્વારિકા હતું. તમે ગર્ગ સંહિતા વાંચો તો ગર્ગ સંહિતામાં લખ્યું છે ભગવાનના દ્વારિકાની અંદર વિશાળ 9 લાખ મહેલો હતા. 9 લાખ વિશાળ મહેલો હતા. ભગવાન કૃષ્ણનો જે મહેલ હતો દ્વારિકાની અંદર, એ મહેલનું ક્ષેત્રફળ 39 કિલોમીટર ઇન્ટુ 39 કિલોમીટર. કલ્પના કરી શકો? 39 કિલોમીટર લાંબો, 39 કિલોમીટર પહોળો આ કૃષ્ણનો મહેલ છે.
ગર્ગ સંહિતાની અંદર વર્ણન આપવામાં આવે છે. 39 કિલોમીટર, એટલો તો ખાલી કૃષ્ણનો મહેલ છે. એના સિવાય ભગવાનની 16,108 રાણીઓ 1 કિલોમીટર બાય 1 કિલોમીટરના મહેલ એમના છે. બરાબર, આવા 16,108 મહેલ. એના સિવાય ભગવાનના પિતાશ્રી વસુદેવજી એમના પત્ની સાથે બિરાજમાન થાય એના મહેલો. એના સિવાય યાદવો તો ખરા જ, જે મથુરામાં અડધી રાત્રે બધાને ઉપાડ્યા હતા. ખબર છે ને, જરાસંઘનો હુમલો થયો અને ભગવાને જોયું કે મારા બરાબર આ બધાનું ઉપર સંકટ વારંવાર આવે છે, દુઃખી થાય છે, ચાલો કંઈક નવી વ્યવસ્થા કરીએ. તો ભગવાન એક નવી વ્યવસ્થા વિચારી અને મથુરાથી રાતોરાત બધા યાદવોને ઉપાડીને ક્યાં લઈ આવ્યા? દ્વારિકા. તો યાદવો તો ખરા જ, બરાબર, એના મહેલો તો ખરા જ. 9 લાખ વિશાળ કાય મહેલો ધરાવતી દ્વારિકા. દેવી દેવતાઓ મોહિત થઈ જાય છે. દ્વારકાની અંદર સુધર્મા સભા ભગવાને નિર્મિત, બરાબર, સ્વર્ગમાંથી ખેંચીને નિર્મિત કરી હતી. બરાબર. તો નારદજી વારંવાર આવે છે ને સૌંદર્ય, આ જે સુખ સૌંદર્ય જોવે છે, ખૂબ મોહિત થાય છે ભગવાનની આ વિભૂતિ જોઈને. આજે આપણે દ્વારિકા જાય છે ને આપણે જે જગત મંદિરના હમણાં દર્શન કર્યા, બરાબર, જગત મંદિર જે ગોમતી નદીના કિનારે, બરાબર, સુંદર મજાનું મંદિર, ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, એમના પુત્ર અનિરુદ્ધજી અને એમના પુત્ર વજ્રનાભજી દ્વારા નિર્મિત થયેલું આ મંદિર છે. કોઈ સામાન્ય મંદિર નથી, કોઈ સામાન્ય માણસ દ્વારા બનાવાયેલું મંદિર નથી. વજ્રનાભજી દ્વારા ખૂબ મંદિરોની સ્થાપના થઈ, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર, વૈષ્ણવિઝમનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે. એમાંનું એક આ જગત મંદિર દ્વારિકા. અને તમે વૃંદાવનમાં જાઓ છો ત્યાં 4 દેવ અને 4 મહાદેવની સ્થાપના પણ વજ્રનાભજી દ્વારા કરવામાં આવી. એટલે વૈષ્ણવો જ્યારે પણ વૃંદાવન જાય, બરાબર, જેવા મથુરા પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉતરે તો પેલા યાદ કરે ગોપેશ્વર મહાદેવને, કારણ કે ગોપેશ્વર મહાદેવની પરમિશન વગર તમે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ નથી કરી શકતા. 4 મહાદેવ છે. ક્ષેત્રપાલ, બરાબર, વૃંદાવનના ક્ષેત્રપાલ તરીકે બિરાજમાન છે. ક્ષેત્રનું રક્ષણ કરનારા મહાદેવ બિરાજમાન છે. 4 મહાદેવ ને 4 દેવ. એટલે વૃંદાવનમાં જાવ તો સપ્ત દેવાલય, 4 દેવ અને 4 મહાદેવના જો દર્શન તમે ના કરો તો સમજવું કે આપણે વૃંદાવન ગયા નથી. વૃંદાવનમાં બેઝિક વસ્તુ છે સપ્ત દેવાલય, 4 દેવ, 4 મહાદેવ. ક્યારેક વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરશું, સાથે મળીને વૃંદાવન જઈશું, જેમ હમણાં 2 મહિના પહેલા અમે લોકો ગયા હતા. બરાબર. તો આ ભગવાનની વિભૂતિ છે, આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. આ જાણવાથી શું થાય? શું કામ ભગવાન અહીંયા આવે વારંવાર? હવે તમને લોકોને ખ્યાલ તો આવી ગયો છે, મેં તમને વારંવાર કહ્યું છે. શું કામ ભગવાન આવે? રાવણનો વધ કરવા માટે, કંસનો વધ કરવા માટે, દુષ્ટોનો વધ કરવા માટે આવે ને ભગવાન. શું કામ આવે ભગવાન અહીંયા? બોલો. દુષ્ટોનો વધ કરવા, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. દુષ્ટોનો વધ કરવા, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે, એમ? અચ્છા, બોલો, હજી ફરીથી બોલો. ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે, ભક્તોની પ્રસન્નતા. ભગવાનને દુષ્ટોનો વધ કરવા માટે અહીંયા આવવાની જરૂર પડે? વિચાર કરી જો. ભગવાન પોતે એમ કે છે, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હું જ ઈશ્વર બનીને બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન થાવ તો રાવણના હૃદયમાં ના હોય, દુષ્ટના હૃદયમાં ના હોય, કંસના હૃદયમાં ના હોય પરમાત્મા તરીકે? તો ત્યાં બેઠા બેઠા એનું હાર્ટ બંધ કરીને એને હાર્ટ એટેક આવી જાય તો કંસ રાવણ ત્યાં મરી ના જાય? રાવણ સવારમાં સ્નાન કરવા ગયા બાથરૂમમાં, ભગવાને અંદર હૃદયની એક નળી દબાવી દીધી બેઠા બેઠા. પરમાત્મા છે અંદર જ બેઠા છે ને નળી દબાવી દીધી, રાવણ બહાર જ ના નીકળો બાથરૂમનો દરવાજો ખોલીને. કાર્યક્રમ પૂરો થયો. કે ના, ભગવાને એ પણ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન ખાલી સંકલ્પ માત્રથી સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે છે. ભગવાન ખાલી સંકલ્પ માત્રથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સર્જન કરી શકે. દુષ્ટોનો સંહાર ના કરી શકે? જસ્ટ ઇમેજિન. કરી શકે. તો દુષ્ટોનો સંહાર થઈ જાય તો ધર્મની સ્થાપના થઈ જાય કે ના થઈ જાય? આપમેળે થઈ જાય ને, બરાબર. હવે એટલા માટે ભગવાન પોતાના 3 મિશન કહે છે. એ આપણા માટે કહે છે કે આપણે એ મિશનની અંદર સહભાગી બનીને આપણે પવિત્ર બનીએ, આપણે પવિત્ર બની શકીએ, આપણું ચેતો દર્પણ થાય આપણા એ મિશનની અંદર આપણે. બાકી ભગવાનનું અહીંયા આવવાનું ઓરિજિનલ એક જ મિશન છે. શું? ભગવાનના પ્રિય ભક્તો નો વિરહ ઓછો કરવા માટે ભગવાન એટલા માટે આવે છે. રામ, નરસિંહ, વરાહ સ્વરૂપે આવે ને, માત્ર એક જ કારણ છે. ભગવાનના જે પ્રિય ભક્તો છે ને, એને ભગવાનનો વિરહ થાય છે. બરાબર. એ ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે, તો ભગવાન એટલા માટે અવતરિત થાય ને ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે છે. માત્ર આ યોજના છે, એટલું સમજો. આગળ જેમ જેમ આવશો ને તમને સમજાશે. આ યોજના છે. ઓકે. તો ભગવાન જે આ અધ્યાયની અંદર જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, બરાબર, એનાથી આપણને ભગવાન સાથે ખૂબ પ્રેમ થશે.
બરાબર, ખૂબ ભાવ આવશે. એટલા માટે વિભૂતિ યોગ અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. 42 શ્લોક છે આની અંદર, 4 વિભાગમાં વિભાજિત આ અધ્યાય છે. બરાબર. તો હવે પેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ. અર્જુનનો પ્રશ્ન અત્યારે નથી અહીંયા. બરાબર. ભગવાન શરૂઆત કરે છે. ભગવાન શું કહે છે? ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તેહમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. હવે ભગવાન એમ કહે છે અર્જુનને કે અર્જુન સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે. ભગવાન કહે છે પ્રિયમાણાય. આપણે નથી કહેતા તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. બરાબર. મેસેજમાં આપણે ટાઈપ નથી કરતા. ડિયર ફ્રેન્ડ આપણને એમ થાય કે આપણે રિસર્ચ કર્યું છે. ના, ડિયર ફ્રેન્ડ કૃષ્ણ પોતે રિસર્ચ કરીને લાવ્યા છે. પ્રિય માણયનો ટ્રાન્સલેશન થાય ડિયર ફ્રેન્ડ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ. બરાબર. ભગવાન અર્જુનને કહે છે માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન. કેટલી મોટી વાત છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી અર્જુનને એમ કહે છે કે યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. તો સમજો કે અર્જુન કોણ હશે. તમે ને હું અર્જુનને સમજી નથી શક્યા. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો અર્જુનને સમજી નથી શક્યા. અર્જુનજીને નીચા ચિત્રે છે. ઘણા બધા એમ કે અર્જુન તો બરાબર મૂર્ખ હતા અને અર્જુન તો સમજી ના શક્યા. ને અરે તમે ભગવદ ગીતા વાંચો ત્યારે ખબર પડશે ને ખરેખર શું ચાલી રહ્યું છે. એક ભક્ત અને એક ભગવાન વચ્ચે લીલા ચાલી રહી છે. લીલા ચાલી રહી છે, જેમાં એક ભક્ત છે યોગ માયાની અંદર આવી અને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. અને એક મૂર્ખ જેવું બિહેવ કરે છે, કારણ કે એક રોલ પ્લે કરે છે. અને ભગવાન આ જગતની અંદર બે પ્રકારે બરાબર આપણા જેવા લોકોનો ઉદ્ધાર કરે છે. એક તો એના શુદ્ધ ભક્તોને એ મોકલે છે, જેમ કે પ્રભુપાદને મોકલ્યા અને પ્રચાર કરે. અને બીજું એક એના શુદ્ધ ભક્તો સાથે ડાયરેક્ટ લીલા કરે છે, જેના જીવનમાંથી આપને પ્રેરણા મળે. આ બે વસ્તુ છે. તો અહીંયા અર્જુન સાથે ભગવાન ડાયરેક્ટ લીલા કરે છે. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે ભગવાન શુદ્ધ ભક્તો સાથે શું કામ ડાયરેક્ટ લીલા કરતા હશે? આપણને શું કામ એમાં ઇન્વોલ્વ નહીં કરતા હોય? આપણા જેવાને ઇન્વોલ્વ કરીએ તો આપણે ભગવાનના પ્લાન જ ફેલ કરી નાખીએ. કેવી રીતના? કારણ કે અર્જુન અહીંયા મૂર્ખનો રોલ પ્લે કરી રહ્યા છે. બધાને એવું લાગે ને કે અર્જુનને કઈ ખબર જ નથી પડતી ને. બરાબર. આપણે એની જગ્યાએ હોય તો આપણને ભગવાન એમ કે તમારે મૂર્ખનો રોલ પ્લે કરવાનો છે. ભગવાન હું મૂર્ખનો રોલ થોડો પ્લે કરું? મારું નામ બદનામ ના થાય ભવિષ્યમાં? ભવિષ્યમાં બધા કહેશે કે અર્જુનને કઈ ખબર નહોતી પડતી. બરાબર. આપણે એ ના કરી શકીએ. પણ ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાન ઈચ્છે ત્યારે મૂર્ખનો રોલ પ્લે કરે, ભગવાન ઈચ્છે ત્યારે જ્ઞાનીનો રોલ પ્લે કરી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન શુદ્ધ ભક્તોને એના રોલ પ્લે માટે નિશ્ચિત કરીને લાવે છે સાથે. એટલે અર્જુન, 5 પાંડવો, કુંતી મહારાણી થી લઈને ભગવાનના જેટલા પણ શુદ્ધ ભક્તો અત્યાર સુધી થયા, શ્રી પ્રભુપાદજી, એમના શિષ્યો, આ બધા જ કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, મુક્ત આત્માઓ છે. ભગવાન એને રોલ પ્લે કરવા માટે લઈ આવે છે, જેથી આપણે એનું જીવન ચરિત્ર જોઈને આપણે શીખી શકીએ, સમજી શકીએ. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે અર્જુન, આગળ મેં તને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એના કરતા પણ હું તને વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપીશ. શું કામ? શું કામ જ્ઞાન આપશે ભગવાન અર્જુનને? આગળ સંભળાતું નથી મને. શું કામ આપશે? કારણ કે ભગવાન ઈર્ષા નથી કરતા અને એના સખા છે. આગળ આવી ગયું ભક્તો વસી મે સખા ચેતી. ગઈકાલે આવ્યું અનસૂયવે. અને આજે હજી ભગવાન એક વસ્તુ ઉમેરે છે. શું? કારણ કે પ્રિય માણાએ છો ને અર્જુન, એટલા માટે આપીશ. તો આ બધું શું કામ ભગવાન કહે છે? આ ભગવાન એટલા માટે અર્જુનને કહે છે. અર્જુનને ખબર નથી કે અર્જુન પ્રિય માણાએ છે. ભગવાનને ખબર નથી કે અર્જુન પ્રિય માણાએ છે. હવે તમે વિચાર કરો કે જો ભગવાનને અર્જુનને જ ભગવદ ગીતા સમજાવી હોત અર્જુનને, તો યુદ્ધ ચાલુ થાય એની પહેલા ભગવાનને તો ખબર હતી ને કે આવી પરિસ્થિતિ આવીને ઉભી રહેશે, અર્જુન વિષાદમાં પડશે. ભગવાન તો અંતર્યામી છે. ભગવાન ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ બધું જાણે છે. તો ભગવાનને તો ખબર હશે ને કે અર્જુન વિષાદમાં પડવાના છે. તો યુદ્ધ ચાલુ થાય એની પહેલા આગલી રાત્રે અર્જુનના રૂમમાં જઈને અર્જુનને કે અર્જુન તું અહીંયા આવ, બેસ ભાઈ, તું આવતીકાલે વિષાદમાં પડવાનો છે, મને ખબર છે, અને ભાઈ તું આ ભગવદ ગીતા સાંભળી લે. આપણે બે, ત્રીજું કોઈને સાંભળવાની જરૂર નથી. આ ભગવદ ગીતા અર્જુન તારા માટે છે, સાંભળી લે. 700 શ્લોકો લખી લે અત્યારે. બરાબર. રિવિઝન કરવું હોય તો રિવિઝન કરી લે. આ બધું તને કાલથી કામ આવશે. ભગવાન આવું કર્યું છે? અર્જુન એક રૂમમાં બેસાડીને ભગવદ ગીતા આપી? ના આપી. શું કામ ના આપી? કારણ કે અર્જુન માટે નથી. કારણ કે આ ભગવદ ગીતા અર્જુન માટે નથી. અર્જુન માટે હોત તો એકાંતમાં જાય અને અર્જુનને આપી હોત. અર્જુન માટે હોત તો સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ ના આપી હોત.
અર્જુન માટે હોત તો વેદ વ્યાસજીએ આને લિપિબદ્ધ ના કર્યું હોત. સમજ્યા તમે? એટલે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે નથી, ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે છે. એટલે ભગવાન અહીંયા જયારે પ્રિય માણસ શબ્દ વાપરે છે ને કહે છે અર્જુન તું મારો પ્રિય માણસ છો, એનો મતલબ એવો કે ભગવાન તમને ને મને કહે છે તમે મારા પ્રિય માણસ બનો. કારણ કે તમે ખરેખર તમે મારા પ્રિય માણસ છો, તમે મારા ડિયર ફ્રેન્ડ છો, તમે મારા પ્રિય મિત્ર છો, પણ તમે એ તમારું સ્વરૂપ અવસ્થા તમે ભૂલી ગયા છો. તો યાદ કરો કે તમે મારા પ્રિય માણસ છો. જે દિવસે તમે એ યાદ કરશો અને સમજવાની કોશિશ કરશો કે હા હું પ્રિય માણસ છું કૃષ્ણનો, બરાબર, કૃષ્ણ મારા પ્રિય છે, મારા સ્વામી છે, હું એનો મિત્ર છું, એનો સખા છું, હું એનો દાસ છું, એ દિવસે ભગવદ્ ગીતાનું આ રહસ્ય તમારા હૃદયમાં પ્રગટ થશે. આ નહીં થાય હજારો જન્મ વીતી જશે, બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાન 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 પ્રાપ્ત કરતા રહીશું કરતા રહીશું કરતા રહીશું. પણ ક્યારેક એવો સમય આવશે કે પ્રિય માણસ આપણને સમજાઈ જશે કે નહીં નહીં ભગવાન તો મારા પ્રિય મિત્ર છે, હું એનો પ્રિય મિત્ર છું. તે દિવસે આ જ્ઞાન સમજાઈ જશે. ત્યાં સુધી નથી સમજાવવાનું. ગમે એટલું પ્રયત્ન કરી લો, આ ભૌતિક ચોપડી નથી, આ ગણિત વિજ્ઞાનની બુક નથી, બજારમાંથી લઈ આવ્યા, ઘરે બેસી અને વાંચી લીધી. આ નોવેલ કથા નથી ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહેબની કે ઘરે લાવ્યા, વાંચી લીધી, સમજી લીધી, આનંદ આવ્યો. આ નોવેલ નથી, આ ભગવદ્ ગીતા છે, આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. આ કોઈ જીવ દ્વારા બોલાયેલું જ્ઞાન નથી, સ્વયં ભગવાન દ્વારા બોલાયેલું જ્ઞાન છે. તો આ સમજવું પડશે ને. પાત્રતા બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. નહીં કેળવીએ તો કેમ ભગવદ્ ગીતા સમજી શકીશું? કોઈ એમ કે પ્રભુજી હું 5 વખતથી ક્લાસમાં આવું છું, મને નથી સમજાતું. કોઈ એમ કે પ્રભુજી 10 વખતથી આવું છું, નથી સમજાતું. તો તમે જોવો ને આની અંદર શું ખૂટી રહ્યું છે, શું કામ નથી સમજાતું? અમારા જેવા લોકોને થોડું થોડું સમજાવવા માંડ્યું છે, તમને શું કામ ના સમજાય? ભોગોમાં લિપ્ત, 10 વાગે ઉઠવું, બરાબર, ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ માંથી અમે લોકો આવી રહ્યા છીએ, તમે શું કામ ના સમજી શકો? અમે થોડું થોડું સમજી શક્યા છીએ તો વાય, બરાબર ને? એટલે ભગવાન કહે છે. અને તમારી સામે જે પ્રસંગ છે, આ જે ફોટો છે, એ સાબિત કરે છે કે ભગવાન અર્જુનને શું કામ પ્રિય માણા એ કહે છે. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ નક્કી થયું, બલરામજીએ કીધું કે આપણે યુદ્ધ ભૂમિમાં ભાગ નથી લેવાના, કારણ કે બે બાજુ આપણા સગા છે, એટલે આપણે શસ્ત્ર ઉપાડીને આપણે વધ નહીં કરીએ, બરાબર. ત્યારે ભગવાન કહે છે દાઉજી તમે વાત તો બરાબર કહો છો, પણ મારો પ્રિય અર્જુન, મારો મિત્ર, મારો પ્રિય માણસ એકલો કેમ છોડું? સલાહ આપવા માટે તો એટલીસ્ટ મારે રહેવું પડે ને. બલરામજી કે કાંઈ વાંધો નહીં, સલાહ આપવા માટે વાંધો નથી. બલરામજી તો યાત્રા ઉપર નીકળી ગયા. ભગવાન કૃષ્ણે ઘોષણા કરી કે ભગવાન સહાયતા કરશે. જેવું દુર્યોધન અને અર્જુનને ખબર પડી કે ભગવાન સહાયતા કરવાના છે, બંને જાય છે. દુર્યોધન પેલા પહોંચી જાય છે, દુર્યોધન જાય છે, ભગવાન સૂતા હોય છે. ભગવાન સૂતા હોય છે તો અર્જુન ભગવાનના મસ્તકની બાજુમાં ભગવાનના સિંહાસન ઉપર બેસી જાય છે, બરાબર. ફરીથી પાછા અર્જુન આવે છે, થોડી વારમાં અર્જુન આવે છે. અર્જુન જોવે છે કે ભગવાન સૂતા છે, દુર્યોધન ભગવાનના સિંહાસન ઉપર બેઠો છે. તો અર્જુન ભગવાનના પગ પાસે નીચે બેસી જાય છે. હવે એવું નહોતું કે ભગવાનના રૂમમાં બીજું કોઈ સિંહાસન નહોતું, બરાબર ને? આપણે લોન ઉપર આપણું ઘર બનાવ્યું હોય તો આપણે 5 સોફા સેટ રાખ્યો હોય, 5 પ્લાસ્ટિકની ખુરશી રાખી હોય ઘરમાં. એવું ન હોય ભગવાનના રૂમમાં એક જ ખુરશી હતી, દુર્યોધન બેસી ગયા, હવે ક્યાંય ખુરશી ઉપર જગ્યા જ નથી એટલે નીચે બેઠા છે, બરાબર. પણ આ વિનમ્રતા છે, આ ભક્તનો ભાવ છે ભગવાન પ્રત્યેનો. ભક્ત હંમેશા સમજે છે કે મારી પોઝિશન શું છે ભગવાનની સામે, હંમેશા સમજે છે. અર્જુન નીચે બેસી ગયા, ભગવાનની જેવી ઊંઘ ઉડી, બરાબર. અને ભગવાન આંખ ખોલે છે તો ભગવાનની નજર એના પગ પાછળ, બરાબર, એના પગ પાસે પડે છે તો અર્જુનને જોવે છે. સ્વાભાવિક છે કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે, ભગવાન એક વ્યક્તિ છે તો ભગવાન ઉઠે તો બરાબર સ્વાભાવિક. કોઈ ઉઠતા હોય તો આમ સાઈડમાં ન જોવે, સુતા ઉઠે સીધા સાઈડમાં, એમ તો કોઈ જોવાના છે નહીં. તો ભગવાનની નજર આપણી જેમ જ પડે ને, તો ભગવાનની નજર એમ જ પડે. તો અર્જુનની સામે દ્રષ્ટિ પાછળ તો ભગવાન કહે છે કે હા પેલી નજર મારી અર્જુન ઉપર પડી છે એટલે અર્જુન માગશે. તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે, કાં તો મારી નારાયણી સેના અને કાં તો હું નિશસ્ત્ર, બરાબર. અર્જુનને કે છે અર્જુન પેલો ચાન્સ તારો. દુર્યોધન કે ગયા કામથી આ ધર્મનો ધક્કો થવાનો છે, હમણાં કહી દે છે નારાયણ સેના આપી દો અને આ નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને મારે લઈને શું કરવાના છે. દુર્યોધન આવું વિચારતો હતો, બરાબર. અર્જુનને કે છે માગ અર્જુન. અર્જુન કે કોઈ શંકા નથી ભગવાન, નિશસ્ત્ર તમે. ભગવાન કે મગજ તો ઠેકાણે છે ને, શસ્ત્ર ઉપાડવાનો નથી. તને એમ હોય કે હું આવીને યુદ્ધ કરીશ, ના, હું શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાનો, હું યુદ્ધ નહીં કરું, બરાબર, હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. ભગવાન શસ્ત્ર ઉપાડો તોય ભલે, નો ઉપાડો તોય ભલે, તમે સાથે છો ને, બસ આટલું પૂરતું છે, અર્જુન કે છે, બરાબર. દુર્યોધન કે પણ દુર્યોધન મનમાં હસે છે કે મોટો મૂર્ખ છે, નારાયણ સેના છોડી દીધી, ભગવાન કૃષ્ણ નિશસ્ત્ર લઈને શું કરશે?
બરાબર. દુર્યોધન કહે છે સારું ભગવાન, તો હવે જે વૈદું ઘટ્યું હોય મને મોકલી દો, મને આપી દો. હકીકત એને જ જોતું હતું. આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે ભગવાન બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. ભક્તોની પૂરી કરે ને અસુરોની પૂરી કરે. અસુરની ઈચ્છા શું હતી? નારાયણ સેના જોઈ ભગવાન કે તથાસ્તુ. અર્જુનની ઈચ્છા શું હતી? એ આના ઉપરથી બીજી વસ્તુ એ ખબર પડે કે ભક્તોને હંમેશા ભગવાનમાં રસ છે, ભગવાન શ્યામ સુંદરમાં, એની સેવા કરવામાં. અને અસુરોને હંમેશા ભગવાનની શક્તિમાં રસ છે. ભગવાનની શક્તિ છે ને નારાયણ સેના. અસુરોને હંમેશા શક્તિમાં રસ છે. મને આ આપી દો, મને ઓલું આપી દો, મને ગાડી આપી દો, મને બંગલો આપી દો, મને તે આપી દો, ઓલું આપ્યો, આપો આપો. આ શક્તિ છે બધી ભગવાનની. બરાબર, ભૌતિક શક્તિઓ. તો ભગવાનનો ભક્તને ભૌતિક શક્તિઓમાં બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. એ હંમેશા ભગવાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવે છે. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત બહુ ચતુર છે. કારણ કે એને ખબર છે કે ભગવાનને પકડી લો તેની શક્તિ ઓટોમેટિક બરાબર એની સાથે તો આવવાની જ છે ને. બરાબર. તમે લક્ષ્મી પાછળ દોડો એના કરતા નારાયણને જ પકડી લો તો, કૃષ્ણને જ પકડી લો તો. લક્ષ્મીજી હંમેશા એની સાથે રહેવાના છે. લક્ષ્મીજી કોઈ દિવસ કૃષ્ણથી નારાયણથી દૂર જતા નથી. બરાબર. એટલા માટે જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય ને કૃષ્ણને પકડી લે, એટલે લક્ષ્મીજી પાછળ ના દોડે. મુકેશભાઈ અંબાણી વારંવાર અમથા થોડા કઈ શ્રીનાથજી જાય છે, એને ખબર છે કે આને પકડવાના છે. અમથા કઈ અનંત અંબાણી કઈ ચાલીને થોડા દ્વારકા હમણાં જવા બરાબર નીકળાતા. અમે લોકો જતા હતા હારો હાર એ આવ્યા હતા. એને ખબર છે કે આને પકડી લેવાના છે, એટલે આપણું રિલાયન્સ ચાલવાનું છે. આ ઠાકરને પકડી લઈએ. લક્ષ્મીજી તો આવશે પાછળ પાછળ. બુદ્ધિશાળી લોકો છે. ભગવાન કે છે બુદ્ધિશાળી છે મારો ભક્ત. સુકૃતિ હોય પૂર્વજન્મમાં, ત્યારે દ્વારકા ચાલીને જવાય, ત્યારે ભગવાનમાં કઈક શ્રદ્ધા આસ્થા બેસે. ભલે ને આરતો, આપણે ભગવાન કીધું છે ને આરતો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની, સુકૃતિવાણી જીવ છે તો જ એને ઈચ્છા થઈ હશે ને ચાલીને જવું. પણ એ એક્સપર્ટ કહેવાય, ભગવાન કહે છે. એટલે અહીંયા આ પ્રસંગ દર્શાવે છે કે અર્જુન ભગવાનને કેટલો પ્રેમ કરે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભગવાન તમે સાથે છો ને. બરાબર. સેમ કુંતી મહારાણી શું કે છે? બરાબર ને, ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે ને. બરાબર, બધા જ દુઃખ મને પાછા આપી દો. તમે જો આખું ભાગવતમ વાંચો, મહાભારત વાંચો, કેટલી બધું આમ જોઈ તો અત્યાચાર થયો છે પાંડવો ઉપર, કુંતી મહારાણી ઉપર, પણ તમે એક કમ્પ્લેન મને ત્યાંથી બતાવો. એક કમ્પ્લેન. અર્જુને કમ્પ્લેન કરી હોય ભગવાનને, 5 પાંડવોએ કમ્પ્લેન કરી હોય, કુંતી મહારાણીએ કમ્પ્લેન કરી હોય, આવી કમ્પ્લેન બતાવો. નોટ અ સિંગલ કમ્પ્લેન. કોઈ દિવસ કુંતી મહારાણીએ નથી કીધું કે ભગવાન તમે સાક્ષાત નારાયણ અમારી સાથે હતા, મારા દીકરાના દીકરા 5 દીકરાના ગળા કાપીને અશ્વત્થામાં લઈ ગયો, તમે શું કરતા હતા? અર્જુને ક્યારેય કમ્પ્લેન નથી કરી. પ્રભુ તમે મારી સાથે હતા, મારો દીકરો અભિમન્યુ, મારો કાળજાનો કટકો, બધા ભેગા થઈને એનો વધ કરે છે, અને તમે કહો હું ભગવાન છું, નારાયણ છું. તમે શું કરતા હતા મારી સાથે હતા તો? કેમ ના બચાવ્યો તમે? સમજ્યા તમે? એટલા માટે ભગવાન હંમેશા એના શુદ્ધ ભક્તોને આ લીલામાં ઇન્વોલ્વ કરે છે. આપણા જેવાને ઇન્વોલ્વ કરે ને, આપણે તો માળા કરતા હોય 16 માળા થોડાક દી કરીએ, બરાબર, અને હારો એવો જો તાવે આવી ગયો, બરાબર, તો આપણે માળા મૂકી પડતી. 5 દિવસ જો હોસ્પિટલમાંથી ઉભા ના થયા, આઈસીયુમાં એડમિટ કર્યા ને, તો આપણે તો માળા મૂકી દે પડતી. આ માળા ને આ બધું કંઠી માળા મૂકો પડતું. પેલા બધું સારું હતું, મજા હતી, બરાબર. જેવું આ માળા કરવાનું ચાલુ કર્યું તો જીવનમાં દુઃખ આવે છે. કેટલાય આવા છે, કેટલાય આવા લોકો છે. થોડુંક માયાદેવી ટેસ્ટર અડાડે, ભક્તિ મુકાઈ જાય. ટેસ્ટર તો અડાડે ને. તમારે ભગવત ધામ જવું છે, અમેરિકા જવું હોય ને, અમેરિકા કેટલી બધી પરીક્ષાઓ આપવી પડે, કેટલું બધું, બરાબર, કેટલું બધું એના માટેની પ્રોસેસ છે. એમનેમ નથી જવાતું. અને ગોલોકધામ જવું છે એમનેમ, માયાદેવીને કોઈ ટેસ્ટ કોઈ પરીક્ષા વગર. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? બરાબર. ટેસ્ટર તો કરશે ને માયાદેવી, પરીક્ષા તો લેશે ને કે તમે એલિજિબલ છો કે નહીં, ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થાય છે કે નહીં. તો આ ભક્ત અર્જુનના જીવન ઉપરથી આ આપણે શીખવાનું છે. ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં ઉતારવાની છે. ખાલી શ્લોકો પાકા કરીને કઈ નથી થવાનું. શ્લોકો પાકા કરીને કઈ ન થાય. કેટલાય પોપટની જેમ બોલે છે, કોઈ મતલબ નથી. જીવનમાં તો ઉતરેલા હોવા જોઈએ ને એ શ્લોકોને. એ પરિસ્થિતિ જયારે જીવનમાં નિર્માણ પામે ત્યારે ભગવદ્ ગીતા તો યાદ આવવી જોઈએ ને, બરાબર. એટલે ભગવાન પોતાની વિભૂતિની શરૂઆત કરે છે. ભગવાન કહે છે અર્જુન મારી ઉત્પત્તિ ન તો ઐશ્વર્ય, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યોને દેવતાઓ નથી જાણતા, સુદ્ધા મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા, કારણ કે હું સર્વથા દેવો અને મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. શ્રીમદ ભાગવતમ, રામચરિતમાનસ બંનેમાં લખવામાં આવે છે હરિ અનંતા, હરિ કથા અનંતા. ભાગવતમ ની અંદર આવે છે કે ભગવાન શિવ, બરાબર, ભગવાન બ્રહ્માજી અને ભગવાન અનંત શેષ પોતાની અનંત ફેણો દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત લીલાઓ કરી રહ્યા છે. આજ સુધી એ લીલાઓ પૂર્ણ થઈ નથી. લીલાઓની કથાઓ કરી રહ્યા છે અને આજ સુધી એ કથા પૂરી નથી થઈ. કારણ કે જેવી એક કથા કરે નવી કથા થઈ ગઈ હોય. કારણ કે બ્રહ્માંડો બરાબર સતત પ્રગટ થઈ રહ્યા છે, સતત બરાબર વિલીન થઈ રહ્યા છે.
બરાબર, અલગ અલગ લોકમાં અલગ અલગ યુગ ચાલી રહ્યો છે. ક્યાંક અત્યારે સતયુગ છે, ક્યાંક દ્વાપર છે, ક્યાંક ત્રેતા છે, ક્યાંક કલી છે. તો અત્યારે પણ ક્યાંક દ્વાપર છે, અને અત્યારે પણ ક્યાંક કૃષ્ણની લીલાઓ ચાલી રહી છે. અત્યારે પણ કોઈક બ્રહ્માની અંદર સતયુગ છે, ત્રેતા છે, ત્યાં રામચંદ્રજીની લીલાઓ ચાલે છે. અને દરેક લીલામાં થોડો તફાવત પણ છે. એટલા માટે હરિ અનંતા, હરિ કથા અનંતા. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ઇવન દેવતાઓ સુદ્ધા મારી ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્યને જાણી ના શકે. શક્ય જ નથી, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અનંત છે. બરાબર, કોઈ જાણી નથી શકતા. મહર્ષિઓ પણ ના જાણી શકે. ભગવાન જેટલું ભાગવતમમાં આપે ને વેદવ્યાસજી જેટલું આપણને સમજાવે એટલું જ આપણે જાણી શકીએ. બરાબર. તેથી મનુષ્યમાં માત્ર એ જ મોહરહિત છે, સમસ્ત પાપોથી જે મુક્ત હોય, કે જે મને અજન્મા અનાદિ સર્વગ્રહ મંડળો સ્વામી. તો આપણે બેઝિક એટલીસ્ટ આટલું જાણી લેવું પડે. ભલે આપણે હરિકથા બરાબર, હરિકથા જે હરિની કથાઓ અનંત છે, હરિ અનંતા, હરિકથા અનંતા ના જાણી શકીએ બધી કથાઓ, પણ બેઝિક છે કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાન અનાદિ છે, એની પેલા કોઈ નહોતું, અને ભગવાન અનંત ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. આમથા કઈ દેવકીજીના ગર્ભમાં કૃષ્ણ હતા તો દેવાદિદેવ મહાદેવ સુદ્ધા, બ્રહ્માજી સુદ્ધા, ઇન્દ્ર આદિ દેવ, નારદજી આદિ ઋષિમુનિઓ સુદ્ધા એવરી ડે વિઝિટ કરતા. ભાગવતમની અંદર શ્લોક છે, એવરી ડે વિઝિટ કરતા, કે અમારા કૃષ્ણ છે આવી રહ્યા છે, બાલ સ્વરૂપની લીલાઓ અમને દર્શન થશે. મહાદેવ તો ખૂબ, તમે લોકો દ્વારકા આવ્યા હો તો તમને ખબર પડે, તમે કેટલા સુંદર મજાના ત્યાં નાટકો કર્યા. જે લોકો રહી ગયા એ રહી ગયા, બાકી બરાબર, બાકી જે આવ્યા છે ને ખબર છે. હે ભાઈ, બરાબર ને? ઉર્મિલા માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, કેટલી સુંદર સુંદર તમે લોકો મહેનત કરી, અને આ બે હુબ બરાબર ને. જ્યોતિ માતાજીનું મેકઅપ ઓળખી ના શકે કોઈ. વિમલા માતાજીને જોવે, કોઈ રુદ્રને જોવે, એમ લાગે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ પ્રગટ છે અમારી વચ્ચે, સાક્ષાત. ફોટામાં જોવાથી એટલે તમને ના ખ્યાલ આવી, બરાબર છે, પણ તમારે રૂબરૂ જ આવવું પડે. ફોટામાં જોવાથી ના ખબર પડે, રૂબરૂ આવ્યા જ ખબર પડે. તમે રુદ્રને જુઓ, વિમલા માતાજીને જુઓ, અને છેલ્લે કિંજલ માતાજીનું તમે નૃત્ય જુઓ, શિવજી પાછળ જે પડે છે, અરે ઓ ગોપી, તમે સાંભળો તેમ થાય કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, કઈ જગ્યાએ આપણે છીએ, કઈક અલગ ગ્રહમાં આવી ગયા છે. ખરેખર કૃષ્ણની લીલા ચાલે છે, ખરેખર શિવજી દોડી રહ્યા છે, તો તમને એમ થાય કે શું છે. બરાબર. તો એટલીસ્ટ આપણે જાણી લઈએ કે કૃષ્ણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, ગ્રહ મંડળના સ્વામી છે. અમસ્તા કઈ શિવજી એની પાછળ લલાયત નહોતા. નાનપણથી લઈને ભગવાનની બધી જ લીલાઓ પાછળ શિવજી હંમેશા ગાંડા છે. મારા ઠાકોર, મારા ઠાકોર, મારા ઠાકોર. બરાબર, ચર્ચા કરશું આપણે આવતીકાલે થોડી એના વિશે. તો આટલું બેઝિક તમે જાણી લો કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન અનાદિ છે, ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, તોય આપણે મોહમાંથી થોડા બહાર નીકળી શકીએ, તોય આપણે પાપમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. ભગવાન રસ્તો આપે છે, એને જાણવા માટેનો, સમજવા માટેના બેઝિક જે ક્રાઇટેરિયા છે ભગવાન આપે છે. આ બધા દેવી દેવતાઓ શું કામ ભગવાનને ઓફરિંગ કરવા આવે છે, રિસ્પેક્ટ આપવા માટે આવે છે. એટલે ભગવાન પોતાની વિભૂતિ વિશે સમજાવે છે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, કોણ મને જાણી શકશે, કેવી રીતના જાણી શકશે. બરાબર. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ, આજનું વિજ્ઞાન, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. તો ભગવાન કે ના, સાત ઋષિઓ, અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ, સપ્તર્ષિ, જેનું આપણું ગોત્ર આમાંથી આવે ને, આપણું ગોત્ર. બરાબર, આપણે આ ઋષિ મુનિઓના બાળકો છીએ. 4 કુમારો, બ્રહ્માજીના 4 માનસ પુત્ર, સનક, સનાતન, સનંદન, સનત કુમાર, અને 14 મનુઓ. આપણે આમની સંતાનો છીએ. કોઈ એમ કે ભાઈ વાંદરામાંથી આવ્યા, હવે એના બાપુજી વાંદરા હોય તો આપણને કોઈ વાંધો નથી, વૈજ્ઞાનિકોનો, પણ આપણા નથી, કારણ કે શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. અને આજ સુધી શાસ્ત્રનો એક પણ શ્લોક કોઈ ખોટો પાડી નથી શક્યું. અથર્વવેદનો ભાગ આયુર્વેદની અંદર લખ્યું છે હજારો લાખો વર્ષ પહેલા, કે તુલસીજી છે, બરાબર, એ રિસ્પાયટરી ટ્રેક માટે સૌથી સારી ઔષધિ સાબિત થાય, તુલસી. અને હરડે છે, એનાથી ગમે એટલો ખરાબ કબજિયાત હોય, પેટનો બગાડ, એ હરડે કાઢી નાખે. તો આજ પણ કાઢી નાખે છે. હરડેનો ઘસારો, અને ધાત્રી કહેવાય. નાના બાળકનું પેટ ખરાબ થયું હોય, બરાબર, આફરી થઈ ગયું હોય, બરાબર, તો નાના બાળકની માં કહેવામાં આવે હરડેને. હરડેને ખાલી ઘસી નાખો અને એને વાટીને જીભ ઉપર મૂકો ને, બાળકનું પેટ સાફ આવે. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ હમણાં રિસર્ચ કર્યું છે, લાખો વર્ષ પહેલા અથર્વવેદનો ભાગ આયુર્વેદમાં આપેલું છે. તો શાસ્ત્રનો એક પણ શ્લોક આજ સુધી ખોટો નથી પડ્યો. તો આ શ્લોક પણ છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કેવી રીતના ખોટા, કોઈ સાબિત ના કરી શકે કે ખોટું છે. બરાબર. સપ્તર્ષિઓ તથા એમની પૂર્વે રહેલા 4 અન્ય મહર્ષિઓ, બધા જ મનુ મહારાજો, ભગવાન કે મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, આ બધાને મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે, અને આપણે બધા એમાંથી આવીએ છીએ. તો કોઈ ડાઉટ છે કે આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ? બરાબર. નહીં, આમાં આપણે ભગવાનમાંથી આવ્યા છીએ. આમ ખોટું આપને ભણાવી દીધું છે.
બરાબર. એટલે હવે આપણને એમ થાય કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવાથી જ ભગવત ધામ જવાતું હોય તો વિભૂતિ શું કામ જાણવી? બરાબર. એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કે છે એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ, કે જે કોઈ આ એતામ વિભૂતિ યોગમ, આ વિભૂતિ યોગને સમજશે, ભણશે, જાણશે, અને મમ, આ મમ વાત છે, બીજા કોઈની વાત નથી કરતા. કૃષ્ણ કહે છે મમ એટલે મને, યો વેતિ અને મને તત્વતઃ જાણશે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં વારંવાર તમને મને કહે છે કે ભાઈ મને તત્વતઃ જાણો, ઉપર છલું નહીં, મને ડિટેલમાં જાણો, તત્વતઃ. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે જે કોઈ મને તત્વતઃ જાણશે, ડિટેલમાં જાણશે, તો શું એને પ્રાપ્ત થશે? સો અવિકલ્પેન યોગેન, અવિકલ્પેન, કોઈ વિકલ્પ નહીં. આજે આપણી સામે 1000 વિકલ્પ છે. આપણો જે યોગ છે, આપણી જે ભક્તિ છે, કેવી છે? 1000 વિકલ્પ વાળી છે. બરાબર. કોઈ તમે સનાતની પૂછો, સનાતનીને ભગવાન કોણ? ભગવાન આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. અને કેટલાય વિદ્વાન લોકો વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને કહે છે બધા સરખા છે, કોઈમાં કોઈ ભેદ ન હોય, જેની ભક્તિ કરો બધું એક જ સરખું છે, કે તો મત તો પત. ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતામાં? ભગવદ ગીતામાં તો ભગવાન એમ કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, મારા ઉપરનું કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ નથી. ભગવાન તો એમ કહે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો, મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. ભગવાન એમ કહેતા જ નથી કે અલગ અલગ બધાના ભક્ત બનો. મન મના ભક્ત, કારણ કે ફોકસ જ નહીં રહે ને. તમે એમ કે હું આનો ભક્ત છું, આનો ભક્ત છું, આનો ભક્ત છું, આનો ભક્ત છું, ફોકસ જ નહીં રહે ને. પ્રેમ એકને જ થાય ને, કે બધાને થાય? બધાને થાય પ્રેમ નો કહેવાય ને, વ્યભિચાર કહેવાય. બધાને થાય ને, પ્રેમ નો કહેવાય. પ્રેમ હંમેશા એકને, એને પ્રેમ કહેવાય. બરાબર ને? અને ચાલો આગળ વધશું, પછી ક્યારેક ચર્ચા કરશું. ઓકે. તો ભગવાન આ કહે છે કે આ યોગને કોઈ દ્રઢ વિશ્વાસ પૂર્વક ધરાવે છે, જાણે છે, તો એ મારી અવિકલ્પેન યોગેન, મતલબ કોઈ વિકલ્પ નથી મારી પાસે. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, માત્ર મારા ગોપાલ, માત્ર મારા ગોવિંદ. અને જયારે માત્ર ગોવિંદ કે ગોપાલ કયો તેમાં બધા આવે છે, તો એ ડરવાની જરૂર નથી કે બીજા કોઈનો અપરાધ થઈ જાય છે. એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જયારે નરસિંહ મહેતાની સામે સાક્ષાત શિવજી પ્રગટ થયા ને, સાક્ષાત શિવજી પ્રગટ થયા, નરસિંહ મહેતાને પૂછ્યું બોલ બોલ નરસિંહ શું જોઈએ તારે? બરાબર. નરસિંહ મહેતા કે પ્રભુ તમે તો ભગવાન છો, દેવાદિદેવ મહાદેવ, તમે તો જાણતા હોય મારા માટે જે સારું હોય આપો. ભગવાન મહાદેવ પોતે નરસિંહ મહેતાનો હાથ પકડીને ભગવાનની રાસલીલામાં લઈ જાય છે. સમજ્યા? તો જયારે તમે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો તો શિવજી પ્રસન્ન થાય, માતા દુર્ગા પ્રસન્ન થાય, કુળદેવી પ્રસન્ન થાય, હનુમાનજી મહારાજ પ્રસન્ન થાય, બધા જ પ્રસન્ન થાય. એટલા માટે અહીંયા કહ્યું છે અવિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે ન અત્ર સંશય. કોઈ ડાઉટ નથી કે કોઈ આ અધ્યાય વિભૂતિ યોગને બરાબર સમજશે તો ભગવાન કે એને પ્રાપ્ત થશે અવિકલ્પેન યોગેન. કેવો અવિકલ્પેન? જેવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ મથુરામાં પ્રવેશ થયો, તમે ભાગવતમની અંદર વાંચો, સુંદર વર્ણન છે. જેવો પ્રવેશ થયો તો બધી જ મથુરાની સ્ત્રીઓ, મથુરાના પુરુષો અમારા અવિકલ્પેન યોગેન આવી ગયા છે. અમારા ભગવાન આવી ગયા છે, અમારા ઠાકોરજી આવી ગયા છે, અમારા તારણહાર આવી ગયા છે. બરાબર. સ્ત્રીઓ મેકઅપ કરતી હતી તો આંખમાં લગાડવાનું આંજણ હોઠે લગાડ્યું છે, હોઠે લગાડવા માટેની વસ્તુ આંખમાં લગાડી છે, કાનમાં પહેરવાના કુંડળ નાકમાં પહેર્યા છે. કઈ ધડા નથી. શું કામ? પ્રેમ. પ્રેમમાં વ્યક્તિ પાગલ થઈ જાય. એવો પ્રેમ હતો ભગવાન પ્રત્યે. છે આપણો પ્રેમ આવો? બરાબર. આપણે તો 1.5 કલાકે ભગવાન વિશે માન કરીને સાંભળી શકીએ, પછી આપણે ઉતાવળ હોય. બરાબર. તો પ્રેમ નથી આપણને, એટલે આપણને એ યોગ પ્રાપ્ત નથી થતો. જે દિવસે યોગ પ્રાપ્ત થઈ જશે તે આપણી ગતિ બરાબર એવી થશે જેવી નરસિંહ મહેતાની થઈ છે. બરાબર. તો અહીંથી જે આગળ ભગવાન જે ચર્ચા કરે છે આખી ભગવદ ગીતાનું સાર, ચતુશ્લોકી ગીતા વિશે ભગવાન કહે છે. સુંદર મજાનું પિક્ચર છે. તમે જો તો ઉપર શ્યામ સુંદર ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ઉભા છે, હાથમાં લાકડી લઈને. અને અહીંયા નીચે ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર પ્રગટ થયો છે. કોણ છે આ પહેલો પુરુષ અવતાર? મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ. તંત્ર સંહિતામાં એવું કહેવામાં આવે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુને જાણવી લે એનો ફરીથી જન્મ થતો નથી આ જગતની અંદર. તંત્ર સંહિતામાં એવું કહેવામાં આવે છે કે રિપીટ બર્થ ના થાય, ખાલી તમે 3 વિષ્ણુને જાણી લો ને તોય. કારણ કે બહુ અઘરું છે. જનરલી ઇસ્કોન સિવાય આ ચર્ચા ક્યાંય જોવામાં આવતી નથી 3 વિષ્ણુ વિશેની. તમે ગમે એટલા લેક્ચર સાંભળી લો, લગભગ 99% આ ચર્ચાઓ બહુ જોવા નથી આવતી ઇસ્કોન સિવાય. ઇસ્કોનમાં આની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવે છે કારણ કે પ્રભુપાદજી આના ઉપર ખૂબ રિસર્ચ કર્યું છે.
આપણા આચાર્યો ભક્તિનો ઠાકોરજી આના ઉપર ખૂબ રિસર્ચ કર્યું છે અને આપણને આપ્યો છે ડેટા શાસ્ત્રમાંથી નિચોડ કાઢીને. ઓકે, તો પહેલા શ્લોકની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતામાં ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. કોઈ એમ કે ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકો બહુ અઘરા છે, તો 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કોઈ એમ કે 108 માંથી પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરવી, તો હું એમ કહીશ કે પહેલો શ્લોક ભગવદ ગીતાનો કોઈ પાકો કરવો હોય તો એ આ પાકો કરાય. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બહુ જ ક્લિયર કટ છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન પોતાના વિશે જણાવે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. પ્રભવો એટલે પ્રગટ થવું, ઉત્પન્ન થવું. ભગવાન કે અહમ, બધું મારા કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. દિવ્ય જગત હોય તો પણ ભલે, ભૌતિક જગત હોય તો પણ ભલે, તમે જે કઈ પણ વસ્તુ જોવો છો બધી જ વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, અહીંયા જે કઈ પણ પ્રવર્તમાન છે, જે પણ ક્રિયાશીલ છે, કાર્યશીલ છે, ચલાયમાન છે, એનું કારણ એકમાત્ર હું છું. ઘણા બધા એમ કે ના ના એ તો ઓટોમેટિક છે, ઓટોમેટિક. ઘણા બધા એમ કહેતા ભગવાન એવું, ભગવાન જેવું કઈ ન હોય, ઓટોમેટિક. કે ખેતરમાં બીજ નાખી દો, પાણી બરાબર છાંટો અને સૂર્યપ્રકાશ ઓટોમેટિક કે ઉગી જાય. કોને ભાઈ સૂર્યપ્રકાશ કોને આપ્યો? પાણી કોને આપ્યું? જમીન કોને બનાવ્યું? ઓટોમેટિક કેવી રીતના થઈ શકે? ઓટોમેટિક તમારા ઘરનો પંખો નથી, બરાબર, ન્યાય ચાપ તમે દબાવો તો પંખો ફરે, બરાબર. ઓટોમેટિક કેવી રીતના પૃથ્વી ફરે છે? કેટલા હોર્સ પાવરની મોટર લગાડી છે વૈજ્ઞાનિકોએ આ પૃથ્વીની નીચે? કેટલી સ્પીડમાં ફરે છે? અને કયો વૈજ્ઞાનિક જાય છે બરાબર મોટરમાં ચાર્જિંગ કરવા માટે કે સેલ ભરવા માટે? કયો વૈજ્ઞાનિક જાય છે? હજારો લાખો કરોડો વર્ષોથી આ પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરી રહી છે. આ પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરી રહી છે, બરાબર. એક પેટર્નની અંદર જ ફરી રહ્યું છે હજારો કરોડો વર્ષથી, અબજો વર્ષથી. કયો વૈજ્ઞાનિક ગયો હતો કે ભાઈ હવે પૃથ્વીની થોડીક ગતિ ધીમી થઈ ગઈ છે, ચાલો આપણે બધા રોકેટ લઈને જાય અને થોડુંક એમાં ચાવી ટાઈટ કરતા આવી? કયો વૈજ્ઞાનિક ગયો? તો બુદ્ધિ હાલે કે આની પાછળ કોઈક હશે, કોઈક મહાન તત્વ, મહાન વ્યક્તિ હશે, બરાબર. ભલે તમને ના દેખાય, આજ આ તમે આ ક્લાસની અંદર છો, બરાબર, તો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિને ખબર પડી જાય કે આ ક્લાસ ચાલુ થયો, આની પાછળ ઘણા બધા બુદ્ધિમાન વ્યક્તિઓનું બ્રેન કામ કરી રહ્યું છે, એની મહેનત કામ કરી રહી છે. ખાલી આ જીતેન્દ્ર પ્રભુ આવીને ક્લાસ લેવાથી ક્લાસ ના થાય. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિને ખબર પડે કે આની પાછળ પીપીટી બનાવનાર કોઈક વ્યક્તિ હશે, આની પાછળ ઝૂમ મેનેજ કરનારા, આની પાછળ યુટ્યુબ મેનેજ કરનારા, અને આની પાછળ જ્ઞાનનો સોર્સ ક્યાંકથી આવતો હશે, આના સર્વર બધા લેવા. તો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ વિચાર કરી શકે ને કે ભાઈ ખાલી જીતેન્દ્ર પ્રભુ આવીને ક્લાસ ના ચાલે, આની પાછળ શક્તિ કામ કરી રહી છે. કઈ છે? નામનિષ્ઠા પ્રભુની શક્તિ કામ કરી રહી છે આની પાછળ, મારા ગુરુ મહારાજની શક્તિ કામ કરી રહી છે આની પાછળ, આની પાછળ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની શક્તિ કામ કરી રહી છે. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ આ વિચારે, બરાબર. એમ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિને ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક નથી, આની પાછળ શક્તિ કામ કરી રહી છે. શક્તિ કઈ? અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. કૃષ્ણ કહે છે હું છું. ઇતિ મત્વા, આ જે મત જે છે એ જાણી લે કોઈ વ્યક્તિ. અને શું કરવાનું? ખાલી જાણવાથી ફાયદો નથી, જાણી લીધું તો કરવાનું શું? ત્યારે ભગવાન કહે છે ભજન્તે મામ. ભજન્તે એટલે શું કરવાનું? યોગ કરવાનું, પ્રાણાયામ કરવાનું, દાન કરવાનું, પુણ્ય કરવાના, યજ્ઞ કરવાના, વેદો વાંચવાના. ભજન્તેનું ગુજરાતી શું થાય ભાઈ? ભજન્તે. ભલે તમને સંસ્કૃત ના આવડતું હોય, ભજન્તે. ભજન એટલે શું? ભજવું, ભક્તિ કરવી ભાઈ, ભક્તિ કરવી, ગુણગાન ગાવા, ભગવદ ગીતા વાંચવી, માળા કરવી, મંગલા આરતી કરવી, ભોગ લગાડવો, ભજન. સિમ્પલ છે ને સંસ્કૃત, કે આમાં કઈ બરાબર આપણા કઈ શબ્દ ઉમેર્યા છે? કઈ નહીં. ઇતિ મત્વા ભજન્તે, કે કોઈ ભજન તે કોનું ભજન? મામ. કૃષ્ણ કે છે મારું. તો ભગવાન કે છે બુધા ભાવ સમન્વિતા. તો એ ખરેખર વ્યક્તિ કેવો છે? બુધા ભાવ છે, મતલબ એ બુદ્ધિશાળી છે. તો ખાલી બુદ્ધિશાળી એટલે એવું નહીં કે ભાઈ ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય એટલે બુદ્ધિશાળી. આજકાલ આપણે એને બુદ્ધિશાળી કહીએ છીએ. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ એને કહેવાય કે જે જળ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત સમજીને ભગવાનને જાણીને ભગવાન સાથેનો સંબંધને પ્રસ્થાપિત કરે, એને કહેવાય બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ. શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા આપી છે જ્ઞાનની, બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આ આપી છે. આપણે એવું ભણાવી દીધું છે ને, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. બીજું એક છે બિગ બેંગ થિયરી. તમને ખબર છે બિગ બેંગ થિયરી? મોટા વૈજ્ઞાનિકોએ રિસર્ચ કર્યું કે સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં એક મોટો ધડાકો થયો અને પછી એમાંથી એક કોષી જીવ આવ્યા, પછી એમાંથી દ્વિકોષી જીવ આવ્યા. એમ કરતા કરતા સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. ગામડામાં જઈને નાના એવા બાળકને પૂછો ને કે ધડાકો થવાથી સર્જન થાય કે ધડાકો થવાથી વિનાશ થાય,
બરોબર. હા, અભણ હોય ને કદાચ ખબર, એને ખબર પડે કે ભાઈ બ્લાસ્ટ થાય ને તો સર્જન ના થાય, વિનાશ થાય. વૈજ્ઞાનિકો આવું રિસર્ચ કર્યું છે. એક મોટો ધડાકો થયો. અચ્છા, ધડાકો થયો તો આરડીએક્સ ભરવા કોણ ગયું હતું? તમે ગયા હતા? આરડીએક્સ ભરીને એમાં દિવાસળી મૂકવા કોણ ગયા હતા? તમે ગયા હતા? સૃષ્ટિનું સર્જન પેલા માની લીધું ધડાકો થયો તો ધડાકો કોને કર્યો? આરડીએક્સ કોને ભર્યું? બરાબર. એની કેવા વ્હાઈટ ને કાંડી મૂકવા કોણ ગયા? તમે ગયા હતા? કોઈક તો શક્તિ હશે ને, પણ માનવું જ નથી ભગવાન છે. એટલા માટે જરૂરી છે ભગવદ ગીતા. એટલે ભગવાન કહે છે બુધા ભાવ એટલે મને જાણી લો. તો આ ફાલતુ આવા કેટલાય રિસર્ચ થયા છે આના ઉપર. રોયલ્ટીઓ અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો બેઠા બેઠા કેટલાય ખાય છે. સારા વૈજ્ઞાનિકો પણ છે, પણ આવા ફાલતુ કેટલાય છે. બરાબર. કેમ ભાઈ અત્યાર સુધી બ્રેન ના બનાવી શક્યા? કેમ આજ સુધી માનું દૂધ ના બનાવી શક્યા? કેમ ભાઈ બ્લડ ના બનાવી શક્યા? વાય બનાવી જુઓ. આજ સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિકો એક કીડી સુધા નાનો જીવ બનાવી શક્યા લેબોરેટરીની અંદર? કે ભાઈ અમે જીવ આની અંદર પૂરી દીધો છે ભગવાનની જેમ? કોઈ કે હવે ઓટોમેશન ચાલશે? ના. રોબોટ બનાવવા વસ્તુ જુદી છે. રોબોટની વાત નથી કરતો, જીવની વાત કરું, જેની અંદર ચેતના હોય, જેની અંદર સંવેદના હોય, જેનું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ચાર ચક્કરમાં ફરે. આવું બનાવી શક્યા કોઈ વૈજ્ઞાનિકો? હજારો વર્ષથી રિસર્ચ ચાલે. ભાઈ સમજવું પડે ને કે આની પાછળ કોઈક છે, એ ભગવાન છે. જયારે કોઈ આવું જાણી લે ને ભગવાન વિશે, તો એ શું કરે? ત્યારે ભગવાન કે મારો ભક્ત શું કરે છે? બીજા શ્લોકમાં ભગવાન સરસ કે છે મચ્ચિતા. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તનું ચિત્ત મત, મારામાં ચિત્ત લાગેલું છે. ક્યાં ચિત્ત લાગે ભગવાનના ભક્તોનું? ભગવાનમાં. વિચાર કોનામાં હોય? મદગત પ્રાણા. અરે ભગવાનના ભક્તોનું પ્રાણ ભગવાન માટે છે, જીવન ભગવાન માટે છે. અને એ શું કરે છે? તો કે બોધયંત પરસ્પરમ. એકાબીજાને બોધ આપે છે પરસ્પરમ. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? રોજ સવારે મળીને 8 વાગ્યાથી લઈને 10 વાગ્યા સુધી હું તમને કઈક કહું છું, તમે મને કઈક કહો છો. બોધ્યંત પરસ્પરમ. બરાબર. બોધ્યંત પરસ્પરમ. શેનું? તો કે કથયંત કથા. શેની કથા કરીએ છીએ? શેર બજારની, પોલિટિક્સની, રાજકારણની? તો ભગવાન કે નહીં, કથયંત મામ. મારા ભક્તો મારી કથા કરે છે. રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ. ભગવાન કે છે કથયંત મામ. ક્યારે કરે છે? અઠવાડિયે એકવાર, 15 દિવસે એકવાર? ભગવાન કે નિત્યમ, એવરી ડે. અને શું થાય આનાથી? આ કરવાથી કંટાળી જતા હશે ને ભક્તો? રોજ ઉઠીને એક ને એક ભગવદ ગીતા પ્રભુજી આવે ને બધા બેસે ને બસ એક ને એક ભગવદ ગીતાના ક્લાસ હાલે. 55મી બેચ છે આ. મતલબ 55 મહિના વચ્ચેના ગેપ તમે બરાબર એમાં એડ કરો તો કેટલા મહિનાઓથી આ ક્લાસ ચાલે છે. જનરલી પીપીટી માં બહુ ચેન્જીસ નથી આવ્યો ઘણા બધા સમયથી, તમે જોવો છો તો. છતાંય લોકો આવે સાંભળે છે. બરાબર. વાય? કઈક આનંદ હશે ને. એ ભગવાન કી આનંદ છે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. બરાબર. આની પેલા મેં કીધું હતું કે ગમે એટલું કદાચ 5000 કરોડનું બીજું હોય બજેટ વાળું મૂવી, કેટલી વાર જોવા જશો? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, ફિનિશ. બરાબર. અહીંયા 55 વખત પણ આ મૂવી જોવા આવ્યા છે. હજી પણ ઈચ્છા રાખે છે કે આગળ 5500 વખત પણ આ ચાલે તો પણ અમે છીએ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ બેચમાં એવા ઘણા લોકો છે જેની સવાર જ ભગવદ ગીતાથી થાય છે. એક દિવસ ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ ના હોય ને મેસેજ આવે, પ્રભુજી ક્લાસ નથી, આજ કેમ છે? વચ્ચે ગેપ પડી ગયો છે. પ્રભુજી ક્યારે પાછા ક્લાસ ચાલુ થવાના છે? મેસેજ ચાલુ થઈ જાય. કારણ કે એનું જીવન જ ભગવદ ગીતા છે. ભગવદ ગીતાથી એની સવાર પડે. બીજું કાંઈ નથી આવડતું. શોભના વરા માતાજી છે, કાંઈ બીજું ના આવડે. બરાબર. ખાલી લિંક ઉપર એક ક્લિક કરતા આવડે, કાંઈ ના આવડે. બરાબર. છતાંય કોઈ ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન નથી. ઝૂમ એટલે શું, યુટ્યુબ એટલે શું, લોગિન એટલે શું, રજીસ્ટ્રેશન એટલે શું, ભગવાન જાણે. કાંઈ ખબર. કેટલાય એવા છે, આ તો એક મેં નામ લીધું, કેટલાય એવા લોકો છે કે જીવનથી ત્રસ્ત છે. પાછું એવું નથી કે એના પર્સનલ જીવનમાં બહુ આનંદિત છે. હું તમને એ પણ કહી દઉં, પર્સનલ જીવનની અંદર ખૂબ ક્લેશ છે, ખૂબ માથાકૂટ ભર્યું જીવન જીવે છે, છતાંય પણ ખૂબ આનંદ આવે છે. વાય? ભગવાન કહે છે તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. ભગવાનનો ભક્ત આવું કરે, બરાબર, તો ભગવાન શું કરે? ત્યારે ભગવાન કે તે સામ સતત યુક્તા નામ, કે આવી રીતના જે સતત યુક્ત, જે મારી સાથે જે જોડાયેલો રહે છે ને, કેવી રીતના? તો કે ભજતામ, ભજનની પ્રક્રિયાથી જે કોઈ વ્યક્તિ તે સામ સતત રેગ્યુલર યુક્ત જોડાયેલો રહે છે, ભજતા. પણ કેવી રીતના? પરાયણે પરાયણે. તો ભગવાન કે ના, પ્રીતિપૂર્વકમ. પ્રીતિપૂર્વકમ જે મારી સાથે જોડાયેલો રહે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું ત્યારે એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. અહીં કેટલાય એવા બધા વિરલાઓ છે, બરાબર. ઇવન મારી પેલા ઘણા બધા જોડાયેલા છે, હું તો પછી આવ્યો. મારી પેલા પણ ઘણા બધા જોડાયેલા છે, બરાબર. મારો અને બધાનો અનુભવ બરાબર ઓલમોસ્ટ સેમ હશે કે શરૂઆતમાં ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા તો કઈ સમજાતું નહોતું,
એકવાર વાંચી, 2 વાર, બીજી વાર ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો, નહોતું સમજાતું, ત્રીજી વાર થોડું થોડું સમજાતું હતું, ચોથી વાર કઈક સમજાવવા માંડ્યું, પાંચમી, હવે એનું એ જ હું બોલી રહ્યો છું, છતાંય પાંચમી વારમાં સમજાય છે અને બીજી વારમાં નથી સમજાતું. કેમ? કારણ કે મારી સમજાવવાની સ્કિલ નથી, એ સ્કિલ છે ભગવાનની, અંદરથી બુદ્ધિયોગ આપવાની. કે જેમ જેમ તમે જૂના થશો, જેમ જેમ કૃષ્ણ પ્રત્યે તમને પ્રેમ થશે, ત્યારે કૃષ્ણ તમને બુદ્ધિયોગ આપશે. ઓટોમેટિક સમજી જશો કે ખરેખર પ્રભુજી શું કહેવા માંગે છે, સમજી જશો. એટલા માટે ભગવાન બુદ્ધિયોગ આપે છે. તમે એને મામો પયામતી તે, બરાબર. અને આગળ ભગવાન શું રેસિપ્રોકેટ કરે છે હજી ભક્તો સાથે, તો ભગવાન કહે છે કે તેસામ એવા અનુકંપાર્થ, અનુકંપા ભગવાન જ્યારે આપણા ઉપર કરે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે અહમ અજ્ઞાનમ અજમતમ, ત્યારે આપણા શરીરમાં રહેલું અજ્ઞાન જે દૂર થાય છે. કેવી રીતના? તો ભગવાન કે નાશ્યામી આત્મભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા, હું જ્ઞાન દીપ લઈને આવું છું એના જીવનની અંદર, અને હું એના જીવનની અંદરથી અજ્ઞાનને હું દૂર કરું છું. તો કોણ અજ્ઞાન દૂર કરી શકે? ભગવાન દૂર કરી શકે. ભગવાન એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ દ્વારા અજ્ઞાન દૂર કરે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો ગુરુ કોણ છે? ગુરુ ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. ભગવાન એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવને મોકલે છે. ભગવાન એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવને શક્તિવંત કરે છે, એમ્પાવર્ડ કરે છે. એમ્પાવર્ડ. પ્રભુપાદ 10 વર્ષના એના પ્રચાર યાત્રા, આમ તો આખી જિંદગી પ્રચાર કર્યો, પણ મુખ્ય અમેરિકામાં ગયા 10 વર્ષની અંદર 108 મંદિર, 7,000 કરતા વધારે લેટર્સ, 70 કરતા વધારે મોટી મોટી બુક્સો, ભાગવતમના 18,000 શ્લોક, ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના 11,555 શ્લોકનું ટ્રાન્સલેશન, અને વિશ્વની લગભગ બધી જ ભાષામાં એનું રૂપાંતર ટ્રાન્સલેશન 10 વર્ષની અંદર. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? IIM ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં અત્યારે આ ટોપિક ભણાવવામાં આવે છે કે કોઈ 70 વર્ષના દાદા આ કેવી રીતના કરી શક્યા. કોઈ 25 વર્ષનો યુવાન આ કાર્ય ના કરી શકે. ઇવન એને 25 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય આપી દો તો પણ ના કરી શકે. 50 વર્ષનો સમય આપો કોઈ યુવાને, બરાબર, 20 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષ તો પણ ના કરી શકે. આ દાદા 70 વર્ષની ઉંમરે 10 વર્ષમાં કેવી રીતના કરી શકે? એને કહેવાય એમ્પાવર્ડ કરવું, અને એને કહેવાય તેસામ એવા અનુકંપાર્થ. ભગવાન જયારે એના ભક્ત ઉપર અનુકંપા કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ કરી શકે છે. ત્યારે એ વ્યક્તિ જ્ઞાન દીપે ને ભાસ્વતા, જ્ઞાનનો દીપ લઈ આવે અને આપણા જેવાના જીવનની અંદર અંધકારને દૂર કરે. ભગવાન આ વસ્તુ કરે છે. ભગવાન પોતે પણ કરે છે અને ભગવાન એના ભક્તો દ્વારા પણ આ વસ્તુ કરાવે છે. તો આ થઈ ગયું ચતુશ્લોકી ગીતા, બરાબર. હવે આ બધું સાંભળી અને અર્જુન એનો ઓરિજિનલ ભાવ ભગવાનની સામે રજૂ કરી દે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુન મૂર્ખ છે, અર્જુનને ક્યાં ખબર છે કૃષ્ણ એ નારાયણ છે, ભગવાન છે. તો આ શ્લોકમાં શું કે છે અર્જુન? અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. અહીંયા અર્જુન એમ કે છે મને તો ખબર જ છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો. પરમ બ્રહ્મ છે વેદોની ભાષામાં, પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, સુપ્રીમ માટે શબ્દ વપરાય છે. બ્રહ્મ જીવ માટે વપરાય, બ્રહ્મ અલગ અલગ વસ્તુ માટે વપરાય, પણ પરમ બ્રહ્મ માત્ર ભગવાન માટે વપરાતો શબ્દ છે. અને અર્જુનને ખબર છે ભગવાન મને તો ખબર જ છે કે તમે પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ છો, પવિત્રમ પરમમ ભવાન. તમે પુરુષ છો, પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુ. તમે પરમ સત્ય છો, સનાતન છો, દિવ્ય છો, આદિ પુરુષ છો, અજન્મા છો, મહાનતમ છો. કોઈ એમ કે એ તો અર્જુન છે ને એ તો કૃષ્ણનો મિત્ર છે એટલે થોડું એના વિશે બોલે છે, મોટી મોટી કરે છે. ભાઈબંધ હોય, ભાઈબંધનું તો થોડુંક ભાઈ મોટી મોટી કરી શકાય ને. તો અર્જુન કે ભાઈ હું ખોટી વાત નથી કરતો, હું કઈ મારા પ્રિય મિત્ર કૃષ્ણ છે એની ચાપલુસી નથી કરતો. તો અર્જુન રેફરન્સ આપે છે આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદ તથા. હું ખાલી હું કઉ છું કે કૃષ્ણ પરમ બ્રહ્મ છે, પરમ ઈશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, હું ખાલી નથી કહેતો. નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા ઋષિઓ કહે છે. સ્વયં વેદ વ્યાસજી કહે છે કે પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે. અહીંયા અર્જુન એનો પુરાવો આપે છે, કારણ કે અર્જુનનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું છે. અર્જુને બધા શાસ્ત્રો વાંચ્યા છે, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન કહે છે, રેફરન્સ મૂકે છે અહીંયા અર્જુન, બરાબર. અને આજકાલના લોકો આપણને સમજાવે છે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન નથી, સર્વોપરી કોઈક બીજું છે, સર્વોપરી અમારા ગુરુ છે, અમારા દાદા છે, અમારા બાપા છે, અમારા સ્વામી છે. તો અહીંયા અર્જુન ખોટું બોલે છે પરમ બ્રહ્મ. અહીંયા વેદવ્યાસજી, નારદ, અસિત, દેવલ, આ બધા ઋષિઓ ખોટું બોલે છે. જે વેદવ્યાસજીએ 4 વેદ, ઉપનિષદો, શાસ્ત્રો આપ્યા એ વેદવ્યાસજી ખોટું બોલે છે કે પરમ બ્રહ્મ છે કૃષ્ણ છે. આટલા માટે ભગવદ્ ગીતા બહુ જરૂરી છે અત્યારના જમાનામાં, બરાબર. આવા લોકોથી બચવા માટે આપણને, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણ ત્યારે
બરાબર. અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે બધું સાચું માનીને સર્વથા સાચું સ્વીકારું છું. દેવતાઓ ના જાણે, દાનવો ના જાણે, તમે પુરુષોત્તમ છો, સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન છો, સમસ્ત જીવોના તમે સ્વામી છો. અરે તમે દેવોના દેવ છો, દેવોના દેવ મહાદેવને પણ પ્રિય તમે છો. એ વિશ્વના સ્વામી એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જાણો. કૃષ્ણ ને કૃષ્ણ સિવાય ખરેખર કોઈ બીજું જાણી શકે નહીં. શું કામ? મેં હમણાં તો કીધું તમને કે જેવું તમે કૃષ્ણ વિશે કંઈક જાણવાની કોશિશ કરો તો કૃષ્ણની નવી લીલા તો ક્યાંક થઈ ગઈ હોય અલગ બ્રહ્માંડની અંદર. જે તમે નથી જાણતા ભગવાન જાણે છે. કારણ કે આપણે જીવ છીએ. ભગવાન આગળ કીધું કે અર્જુન, તારા મને મારામાં તફાવત છે, મને મારા અનંત જન્મો યાદ છે, બધી લીલા યાદ છે. તું જીવ છો, તને ના યાદ રહી. તો આપણને તો ભગવાન આ બ્રહ્માંડમાં આ યુગ પ્રમાણે વેદ વ્યાસજી દ્વારા જેટલું આપ્યું એટલું જ જાણી શકીએ ને. બરાબર. એનાથી વધારે જાણી શકીએ? બરાબર. રાધા રાણીએ સુખદેવજીને જે શ્રીમદ ભાગવતમ આપ્યું હતું, બરાબર, એની અંદર 100 કરોડ શ્લોક હતા. 100 કરોડ મતલબ 1 અબજ. કેટલા? રાધા રાણીએ સુખદેવજીને અનારના દાણા, અનાર એટલે દાડમ, દાડમનો દાણો ખવડાવતા ખવડાવતા સુખદેવજી પોપટ સ્વરૂપે હતા. રાધા રાણીનો પોપટ છે. બરાબર. 100 કરોડ શ્લોક આપ્યા છે. આપણી પાસે કેટલા છે અત્યારે? 18,000. 100 કરોડ શ્લોકનું ભાગવતમ છે. બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમે એક જાણી શકો. અર્જુન કહે છે બીજું કોઈ તમને જાણી ના શકે. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરવું? હવે અર્જુન આપણા માટે કહે છે, કારણ કે આપણે ચિંતન કરવું છે ને, ભગવાનને સ્મરણ કરવું છે ને, આપણને ભગવાનનું ભક્ત આપણે બનવું છે, આપણે ભગવત ધામ જવું છે, આપણો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય છે. તો અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન આ બધા તમારું ચિંતન કેવી રીતના કરી શકશે? તમારું સ્મરણ ક્યાં ક્યાં રૂપમાં કરશે એ કહો. એ જનાર્દન, આપ કૃપા કરીને ફરીથી તમારું યોગ સામર્થ્ય કહો. ફરીથી શું કામ? કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં થોડી ચર્ચા થઈ ગઈ છે. 9મા અધ્યાયમાં 8મા અધ્યાયમાં થોડું થોડું સામર્થ્યની ચર્ચાઓ થઈ છે. બરાબર. પાણીનું, હું પાણીમાં હું સ્વાદ છું, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ છે ને 7મા અધ્યાય. ગઈકાલે પણ ભગવાને કીધું વરસાદ હું જ આપું છું, રોકી રાખું છું, ઉષ્ણતા હું આપું. એ શું છે? વિભૂતિ જ છે બધી. એટલે અર્જુન કે છે ફરીથી આ વિભૂતિ, યોગ, સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય વિસ્તારથી કહો. કારણ કે આ સાંભળવામાં ક્યારે મને તૃપ્તિ થતી નથી. અને આપણી 45 મિનિટમાં આપણી કેપેસિટી પૂરી થઈ જાય. આ આપણી હાલત છે. અને અર્જુન એમ કે છે મને ક્યારેય તૃપ્તિ નથી થતી. ભગવાન હજી બોલો, હજી મને કહો. કારણ કે જેવી રીતના શબ્દ રૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરું છું, મને વધારે ને વધારે આસ્વાદન કરવાની ઈચ્છા થાય છે. બરાબર. શું કામ અર્જુન આપણા માટે વિભૂતિ ભગવાન પાસે બોલાવડાવે છે? કારણ કે જયારે જયારે વિભૂતિને જોવો ત્યારે તમને ભગવાન યાદ આવે. શૂન્ય જોવો તો તમને આર્યભટ્ટ યાદ આવે. આ પિક્ચર જોવો તો મોનાલિસા ને, મોનાલિસા ને કે બીજું કઈ, મોનાલિસા યાદ આવે. અને E=mc² તમે જોવો તમને આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન યાદ આવે. બરાબર. આ એની વિશિષ્ટતા કહેવાય, જે તે વ્યક્તિની. એમ ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, તો ભગવાનની વિશિષ્ટતા જયારે તમે સાંભળો, સમજો, ત્યારે તમને ભગવાન બધી જગ્યાએ દર્શન થાય તમને. ત્યારે ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, અર્જુન ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન કરીશ. બરાબર. કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાન કહે છે જો મારી વિભૂતિ અને મારી સ્પેશિયાલિટીનું વર્ણન કરવા માંડું તો એના શ્લોકો થશે અનંત, અને 10મો અધ્યાય થશે અનંત, અને આ સવારવાળો ક્લાસ ચાલશે અનંત સમય સુધી. તો અહીંયા કેપેસિટી બધાની બરાબર ને 9, 9:15 પૂરી થઈ જાય. ભગવાનને ખબર હતી 9:15 તો આ લોકોની કેપેસિટી પૂરી થઈ જાય. તો આને મુખ્ય આપો ભાઈ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. આપણે ભણતા ત્યારે નહોતો આપતા MIMP. એક IMP હોય, એક એની ઉપર MIMP, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આખી ચોપડીમાંથી થોડા પ્રશ્ન ટીક કરી દે કે આમાંથી પરીક્ષામાં પૂછાય. મોસ્ટ IMP. તો ભગવાન કે ભાઈ મોસ્ટ IMP થોડું આપી દઉં. બરાબર. આટલામાં તમે ખુશ રહ્યો. કારણ કે બાકી તો હરિ અનંતા, હરિકથા અનંતા. તમારી પાસે સમય હોય તો આપણી પાસે ભાગવતમ છે. તમારી પાસે સમય હોય તો આગળ ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે. તમારી પાસે સમય હોય તો આપણી પાસે ઘણા બધા ગ્રંથો છે. બરાબર. પણ અત્યાર પૂરતું આટલું ઘણું. તો ભગવાન શરૂઆત કરે છે વિભૂતિ યોગની. ક્યાં? 20મા શ્લોક. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. આ શ્લોક બહુ જ મહત્વનો છે. ઘણા બધા એમ કે ને કૃષ્ણ છે, પરમાત્મા નથી, પરમાત્મા કોઈક બીજું છે. આ શ્લોક બરાબર વાંચો તો સમજો તો કૃષ્ણ એમ કે છે કે અહમ આત્મા, હું જ એ આત્મા છું, ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. કે જે આત્મા તમારા શરીરની અંદર જે સ્થિત છે એને પણ જે ચેતનવંતી રાખી શકે ને, એ આત્મા, એટલે એનો મતલબ પરમાત્મા. કારણ કે આત્માને પણ ચેતનવંતી રાખી શકે. કારણ કે આત્મા છે અંશ છે, ભગવાન છે પૂર્ણ છે. આત્મા છે અણુ છે, ભગવાન છે વિભુ છે. તો અહીંયા ભગવાન જે કહે છે કે અહમ આત્મા, મતલબ ભગવાન આત્મા નથી. ભગવાન તો આગળ કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, હું ઈશ્વર છું, પરમ ઈશ્વર. પણ અહીંયા વાત કરે છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત, બધા
શરીરની અંદર જે આત્મા છે એને પણ ચેતનવંતી રાખે એ પરમાત્મા હું છું. અહમ આદિશ્ચ મધ્યશ્ચ, હું જ બધાનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. બરાબર. હવે ભગવાન એની વિભૂતિ કહેશે. આપણે ઓવરવ્યુ લેવાના છે, બહુ ડિટેલમાં હવે નથી જવાના, કારણ કે લેવલ 2 લેવલ 5 માં જવાના છે. આદિત્યોમાં હું જ વિષ્ણુ છું. ઘણા બધા એમ કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે, પણ કૃષ્ણ એમ કે છે કે ભાઈ વિષ્ણુ મારામાંથી આવે છે, હું જ વિષ્ણુ છું. બરાબર. સૂર્યનું તેજ છે મારા કારણે છે. મરીચી હું છું. નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર હું જ છું. ચંદ્રને જે તમે પ્રકાશમાન જોવો છો મારી શક્તિના કારણે. સામવેદ મારામાંથી આવે. દેવોનો રાજા જે બરાબર ઇન્દ્ર જે છે એને શક્તિવંત કરનાર હું છું. બરાબર. મારી સ્પેશિયાલિટી છે, મેં એને આ પોઝિશન આપી છે. અને હજી તમારે વિસ્તારપૂર્વક વાંચવું હોય તો ભાગવતમ વાંચો. ઇન્દ્ર નતમસ્તક થાય છે ભગવાનની સામે જયારે ગિરી ગોવર્ધન લીલા થઈ જાય છે. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, ઇસ્કોનમાં પિક્ચર છે સરસ મજાનું. ઇન્દ્ર આવે છે અને બરાબર ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ભગવાન સામે નથી જોતા. બરાબર. તો ઇન્દ્રને મેં શક્તિવાન કર્યા છે. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. સમસ્ત જીવોની પ્રાણ શક્તિ હું છું. સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી હું જ છું. બરાબર. એટલા માટે ઇસ્કોનના ભક્તો છે બરાબર, જ્યારે પણ શિવજીના મંદિરે ઇવન જાય તો દંડવત પ્રણામ કરીને, કારણ કે ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. પાંછા કલ્પતરુ કરે છે, કારણ કે ભગવાનની એક શક્તિ છે. શિવજી એ બીજું કોઈ નથી. ભગવાન કહે છે સર્વ રુદ્રોમાં હું જ છું. અહીંયા તો ભગવાન કહે છે ને આવતા આદિમાં ભગવાન બતાવી પણ દેશે. જો શિવજી તમે કહો છો ને કે જુદું નથી, મારામાંથી આવે છે. બરાબર. યક્ષો રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર, અગ્નિ પર્વતોમાં હું જ મેરુ છું. બરાબર. હું જ બૃહસ્પતિ છું, હું જ કાર્તિકેય છું, અને હું જ સમુદ્ર છું. બરાબર. એટલા માટે ક્યારેક આપણે ફરવા ગયા હોય, બીચ ઉપર ગયા હોય, આપણે ગયા હતા ને બીચ કીર્તન કેવું કર્યું હતું દ્વારકા, સોરી સોમનાથ, કેવું કર્યું હતું યાદ આવે છે ને તમને લોકોને? કેટલું સુંદર કીર્તન કર્યું હતું. ઉર્મિલા માતાજીએ કીર્તન કર્યું હતું. અમે બધા પાર્થ પ્રભુ કેટલા સુંદર નૃત્ય કર્યું હતું. ખૂબ આનંદ આવ્યો હતો કે નહીં તમને લોકોને? બરાબર. કારણ કે સમુદ્ર જયારે જોઈએ ત્યારે આપણને યાદ આવે ભગવાન, અમારા ભગવાનની શક્તિ છે, આ વિભૂતિ છે. બરાબર. તો આ ભગવાનની બધી વિભૂતિઓ ભૃગુ ઋષિમાં એ શક્તિ હતી કે ભગવાનના લોકમાં જઈને ભગવાનની છાતી ઉપર પાટું મારી દે. તો કોને આ શક્તિ આપી છે? ભગવાનની ઈચ્છા વગર આ જગતમાં પાંદડું પણ ના હાલે, તો ભૃગુ ઋષિ એના લોકમાં જઈને છાતી ઉપર પાટું મારી શકે? ભગવાન એને શક્તિવંત કરે. ત્યારે ભૃગુ ઋષિ ત્રણેય લોકમાં જાય. ભગવાન કોણ છે? એકચ્યુઅલી બધા ઋષિઓમાં ચર્ચા થઈ હતી ભગવાન કોણ છે. આ પ્રસંગ આપણે લઈશું લેવલ 2. તો ભૃગુ ઋષિ દિવ્ય ઓમકાર પવિત્ર નામ યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન કે જે જપ કરો છો ને ખરેખર યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એક તો એ યજ્ઞ છે બરાબર, અને હું જ છું. એટલા માટે જયારે માળા કરીએ છીએ ને નામ લઈએ છીએ, કૃષ્ણમાં અને નામની અંદર કોઈ ભેદ નથી. સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય, ક્યારેક હિમાલય ફરવા જાવ તો ભગવાનને યાદ કરજો કે મારા ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. બદ્રીનાથ જાઓ, કેદારનાથ જાઓ, બરાબર, યાદ કરજો કે આ શક્તિ કૃષ્ણની છે. સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વથનું વૃક્ષ, બરાબર, નારદ ઋષિ, ચિત્રરથ ગંધર્વ, કપિલ મુનિ, ભગવાન કે મારા કારણે છે. ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો, બરાબર, અને એરાવત નામનો હાથી જે સમુદ્ર મંથન વખતે નીકળો હતો, ખૂબ જ શક્તિશાળી બંને. ભગવાન કે એને શક્તિવંત કરનાર કોણ? બરાબર. શસ્ત્રોમાં વજ્ર, ગાયોમાં સુરભી ગાય, અને પ્રેમનો દેવ કામદેવ, અને સાપની અંદર વાસુકી મારા કારણે છે. અનંત શેષ, વરુણદેવ, અને પિતૃલોકના જે અધિષ્ઠાતા દેવ એટલે અર્યમા, ભગવાન કે મારા કારણે શક્તિમાન છે. યમરાજ મારા કારણે શક્તિમાન છે. એટલે તો ભગવાનના ભક્તો યમરાજ થી ડરતા નથી, મૃત્યુથી ના ડરે. ખબર છે કે ભગવાનની શક્તિ છે, એટલે ભગવાનના ભક્તો ક્યારે મૃત્યુથી ડરતા નથી. આપણે હજી લેવલ ઉપર નથી એટલે. બાકી ભગવાનના ભક્તો મૃત્યુથી ના ડરે. બરાબર. બિલકુલ ડર ના લાગે, કારણ કે યમરાજ ભગવાનની પોતાના પાર્ષદ છે, વૈષ્ણવ છે. આમ જોવા જઈએ તો યમરાજ છે આપણા ગુરુભાઈ થાય આમ, બરાબર, મોટે આગળ જાવ તો. બરાબર. કારણ કે એક ગુરુ તત્વમાંથી આપણે આવે છે, કૃષ્ણમાંથી. બરાબર. તો ડર ના લાગે યમરાજથી. અર્યમાં પિતૃલોકની અંદર બિરાજમાન છે. ઓકે. પછી ભક્તરાજ પ્રહલાદ ની અંદર જે શક્તિ હતી ભગવાનના કારણે. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું, કાલ મારા કારણે છે. ભગવાનની એક શક્તિ છે કાલ. બરાબર. પશુઓમાં સિંહ અને પક્ષીઓમાં ગરુડ. હવે આ જે બધી છે ભગવાનની શક્તિઓ છે, સ્વયં ભગવાન નથી. ભક્તરાજ પ્રહલાદ એટલે કે પ્રહલાદ છે ભગવાન કૃષ્ણ નથી. અહીં કાળ એટલે કે સ્વયં ભગવાન નથી, ને સિંહ એટલે ભગવાન નથી. આપણે સફારી આપણે ગયા હોય ગીરમાં, સાસણમાં, બરફ ખુલ્લી જીપમાં ગયા હોય આપણે લઈને કે ભાઈ કાં, બરાબર, તો સિંહ આવે તો તરત પછી આ મંગલા આરતી આપણે ચાલુ કરી દઈએ. કાં તો કે ભગવાને તો કીધું પશુઓમાં હું સિંહ છું. એટલે એ બુદ્ધિ પણ વાપરવી પડે. વિભૂતિ એટલે ભગવાનની સ્પેશિયલ શક્તિ.
સાક્ષાત ભગવાન નથી, ભગવાને એને શક્તિ સંચારિત કર્યા છે. બાકી સિંહ કઈ મહાપ્રસાદે બોલે નહીં, એ ઉપાડીને સીધો લઈ જાય, કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય તમારો. બરાબર. તો પવિત્ર કરનારાઓમાં વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું જ રામ, મગર, પવિત્ર નદીઓમાં હું ગંગા, બરાબર, અને સર્જનોનો આદિ મધ્ય અંત, અધ્યાત્મ વિદ્યા નિર્ણાયક સત્ય, અક્ષરોમાં અકાર, વગર કોઈ ભાષા બની ના શકે, કોઈ રિટર્નમાં કહો કે એકે રીતના અકાર વગર કઈ શક્ય નથી, વગર. નંદવ સમાસ, શાશ્વત કાળ અને પ્રસ્તાવોમાં હું જ બ્રહ્મા, સર્વભક્ષી હું જ મૃત્યુ છું, ભાવિમાં ઉત્પન્ન થનાર, બરાબર, એ હું જ છું, ઉત્પન્ન કરનાર પણ હું છું. સ્ત્રીઓની અંદર લક્ષણ હોય છે કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા. ભગવાન કે મારા કારણે છે. સામવેદના મંત્રોમાં હું જ બૃહદ શામ, છંદોમાં હું જ ગાયત્રી છું. ઘણા બધા ભૂદેવો ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા હોય છે, તમે સમજી નથી શકતા. ગાયત્રી તમે જે લોકો અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છો અને એના કારણે તમને જે કોઈ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ ગાયત્રી મંત્રની અંદર રહેલી શક્તિ એ ભગવાનની પોતાની એક વિભૂતિ છે. તો ઘણા લોકો ગાયત્રી તો કરશે, અનુષ્ઠાન કરશે, પણ કૃષ્ણને જ નહીં માને. બરાબર. મતલબ આને કહેવાય અવિધિ પૂર્વકમ. જેની શક્તિ છે ને તમે નથી માનતા. મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ, ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ, બરાબર, અને છળ કપટ કરનારાઓમાં હું દ્યુત છું. ભગવાન કે કોઈ એવું વિચારે કે મને છેતરી જાય, તો ભગવાન કે છેતરનારામાં હું એનો પિતાજી છું. મને કોઈ છેતરી ના શકે, કૃષ્ણને કોઈ છેતરી ના શકે. બરાબર. આજે જે આપણે પ્રસંગ જોયો ને, દુર્યોધન ભગવાન પાસેથી નારાયણ સેના લઈને પાછો જાય છે હસ્તિનાપુર, અને એના મામાને મળે છે. કોણ એના મામા? શકુની. શકુની મામા, આજ તમને મારા ઉપર ગર્વ થશે, આજ પહેલી વાર મેં એવું કામ કર્યું છે, બરાબર, કે તમને આનંદ થશે. શકુની કે શું? કૃષ્ણએ 2 ઓપ્શન આપ્યા હતા, એક તો નિશસ્ત્ર કૃષ્ણ અને એક એની નારાયણ સેના. વિચાર કરો, હું શું લઈને આવ્યો છું? હું નારાયણ સેના લઈને આવ્યો. જોયું ને તમે હું કેટલો બુદ્ધિશાળી છું, બરાબર. અને શકુની કે ગયા કામ. તો કૃષ્ણને ઓળખતો નથી. તો એ કે આખી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર 18 અક્ષોની સેનામાંથી મને કોઈ એક વ્યક્તિનો જો મને ડર લાગતો હોય ને, તો એ કૃષ્ણ છે. શકુની પોતે કે છે મને કોઈનો ખરેખર ડર લાગે તો કૃષ્ણ. કારણ કે કૃષ્ણ જેવા સામે તેવા, બરાબર. છળ કપટમાં મને કોઈ જો માત કરી દે છેતરવામાં, તો એ કૃષ્ણ છે. કારણ કે કૃષ્ણ જ્યાં છેતરવાની જરૂર પડશે ત્યાં છેતરશે, ખોટું બોલવાની જરૂર પડશે ત્યાં ખોટું પણ બોલશે. એ આને શકુનીને ખબર હતી, એટલે કે તે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, કૃષ્ણને લેવાની જરૂર હતી. એટલે ભગવાન કહે છે કોઈ છેતરવાની ઈચ્છા રાખે તો હું એને છેતરી જાઉં છું. તેજસ્વીઓમાં તેજ, વિજય, સાહસ, બળવાનું બળ, વૃષ્ણિઓમાં હું જ વાસુદેવ, બરાબર. હું જ અર્જુન, સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ. અર્જુન જે આ બધું કરી શકે, બરાબર, મૂર્ખ બની શકે, રોલ પ્લે કરી શકે, સહન કરી શકે, કઈ રીતના? કારણ કે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ અંદરની અંદર છે, અને વિભૂતિમાં છે, એટલા માટે. ઉષ્ણા, બરાબર. અને આગળ ભગવાન કે હું જ દંડ છું, નૈતિકતા છું, મૌન છું, ને હું જ અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન છું. તો ક્યારેક થોડો ઘમંડ આવી જાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, તો આ વાંચી લેવું કે જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ જ હું છું, સ્થાવર હોય કે જમંગ હોય, બરાબર. મારા વગર કોઈ જીવ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં, કોઈ પણ નહીં. કોઈ દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાન વગર અસ્તિત્વ ના ધરાવી શકે. ભગવાન કહે છે અર્જુન, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. આ તને જે કીધું ને, આ તો ટીઝર છે, પિક્ચર તો અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત. ભગવાન કહે હજી તો પિક્ચર બાકી, આ તો ખાલી ટીઝર, થોડું થોડું ઉપર છલ્લું કીધું છે. કારણ કે ક્લાસનો ટાઈમ પૂરો થવા આવી અને ભગવાન લાલું કીધું 9 ને 17 થઈ ગઈ, એકચુઅલી 2 મિનિટ ઉપર થઈ ગઈ. ભગવાન કે આ ટીઝર છે, બાકી મેન તો પિક્ચર હજી બાકી છે, બરાબર. એટલે ભગવાન આગળ કહે છે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવ. આ જગતની અંદર તમે જે કંઈ પણ જોવો, જેનું વર્ણન આ અધ્યાયમાં નથી થયું, જેમ કે મોર ખૂબ સુંદર લાગે, અધ્યાયમાં વર્ણન નથી, પણ ભગવાનની શક્તિના કારણે મોર એટલો સુંદર લાગે છે, બરાબર. તો આ જગતમાં જે કંઈ, જેમ કે શિમલાનું વર્ણન નથી, આપણે જાય તો શિમલામાં બહુ આનંદ આવે, મજા આવે, બરાબર. બહુ વધારે પૈસા હોય તો લોકો પેરિસ જાય, ઓછા પૈસા હોય શિમલા જાય, એના કરતા ઓછા હોય આબુ જાય, પણ મજા આવે ને આપણને. મોટા મોટા પહાડો હોય, જંગલ હોય, વહેતી નદીઓ હોય, ત્યારે યાદ કરવું કે મારા કૃષ્ણ દ્વારા એ શક્તિવંત આ જગ્યા થઈ છે કે જેથી આ સુંદર દેખાય છે. તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. હે અર્જુન, આ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? ખાલી એટલું જાણી લે ને કે મારો એક અંશ મહાવિષ્ણુ, મારો એક અંશ શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ આખા બ્રહ્માંડને ધારણ કરી શકે, મારે આવવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે આ મારી શક્તિ છે. આનંદ કોટી બ્રહ્માંડ જે છે ને, મારો એક અંશ ધારણ કરી શકે છે. તો આ ભગવાનની વિભૂતિ છે. જ્યારે તમે ભગવાનની વિભૂતિને જાણો, તત્વતઃ જાણો, ત્યારે તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે.
કેટલી બધી ભાગવત કથાઓ સમાજની અંદર થઈ રહી છે, 7 દિવસની ભાગવત કથાઓ. લોકો જાય છે રોજ, બરાબર, આવે છે, પણ મોટા ભાગે નંદ ઘેરા, નંદ ભયો, ભગવાનનો જન્મ કરાવવામાં આવે, પછી એમાં રૂક્ષ્મણી વિવાહ આવશે, આ બધી ચર્ચાઓ આવશે, પણ ક્યાંય આ એકેય ચર્ચા નહીં આવે કે કૃષ્ણ ખરેખર કોણ છે, કોણ મહાવિષ્ણુ, કોણ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કોણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, કોણ પરમાત્મા, આપણે કોણ છીએ, આપણા જીવનનું ઉદ્દેશ્ય શું છે, આ ચર્ચા કોઈ દી કરવામાં આવતી નથી. કારણ કે લોકોને એવું ગમતું નથી. લોકોને જોઈએ મનોરંજન. એટલે આજકાલ ભાગવતની અંદર પીરસવામાં આવે મનોરંજન. 7 દિવસની કથા સાંભળીને હતા એવા ને એવા, ઘરે આવે એટલે કોઈ પરિવર્તન ના આવે. નો ગુસ્સામાં કોઈ પરિવર્તન, નો ઈચ્છાઓમાં કોઈ પરિવર્તન, નો જગત પ્રત્યે થોડી કઈ અનાસક્તિ, કોઈ વસ્તુ નહીં, કાંઈ ચેન્જીસ નહીં. શું કામ? કારણ કે તત્વતઃ ભગવાનને જણાવતા નથી આ લોકો, એટલા માટે. બરાબર. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે લોકો શાંતિપૂર્વક